Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. A very pleasure good morning to ladies and gentlemen. With the blessings of Daivathura Lion Dr. K.S.Rangasamy, MJF, this program to be commenced. I feel privileged to extend my warm welcome to one and all present here for the one-day international conference. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited chief guests, teaching and non-teaching staffs, and my dear friend. How different is this morning? Indeed, very wonderful. The vibes around us tells a beautiful tale which is truly unforgettable. In the current scenario of business world, it has adapted to remote work and shifting economic conditions over the years. The accounting and tax sectors around the year continue to move towards digitization and automation. The demand for virtual and outsourcing services as well as technology-based accounting and tax solutions rose. To improve predictability and justice, India has made concerted attempt to simplify, automate and streamline its accounting and tax system. India is now much easier to do business in as a result. India recently moved up 6 to 37th place in the annual World Competitiveness Index for 2022. The new taxes and accounting reforms are going to be discussed in the course of our conference, along with an evaluation of its impact. It gives us more pleasure and memorable moments. Today is one of the day where we are going to gain knowledge in the digitalized scenario from our international conference titled as Revolution and Reforms in Accounting and Taxation. Have a nice day. Prayer is an invocation of the heart, a calling forth of divine energies to be manifested in one's life. Time spent in prayer refreshes, renews and strengthens. Let me start this event with Tamil Thai Valthu and followed by KSR Anthem. Now I call upon Ms. Ramya and Co. from 1st and 2nd BCom CA to sing the prayer song. Now I request everyone to please rise for the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, sisters. The lightning of the lamp signifies and now it's time for KSR Anthem. The lighting of the lamp signifies the beginning of the auspicious event. As the flame illuminates the darkness, it serves as a reminder that education dispels ignorance and enlightens our lives.
Now I call upon the Honorable Chief Guest and all the dignitaries on the dais to come forward and perform the auspicious lighting of Kuthuvilakku. Thank you to all the dignitaries for inaugurating this section with the lighting of the lamp. Your presence has added immense value to this occasion. Now I request everyone to be seated. A warm welcome is the first sign of hospitality. Words of welcome fill an occasion with warmth and makes one feel that he's meant to be there. Now I call upon Dr. S. Ramji sir, Head Department of Commerce PA and BI to deliver the welcome address. Good morning to each one of you present today. I am Dr. S. Ramji, Head Department of Commerce PA and B&I. Feel privileged to be standing in front of you all and welcoming everyone. At the outset, I would like to thank everyone joining this one-day international conference of revolution and reforms in accounting and taxation organized by School of Commerce and the Institute of Chartered Account in India Erode chapters. This program is going on with his blessing of founder Dr. K.S.Rangasamy sir, KSR institutions. Very warm welcome to Mr. Srinivasan sir, Chairman, KSR Education Institution. In absence here, I would like to welcome Kavita Srinivasan Madam, Executive Director, KSRCAS. It is a pleasure to me, welcome our beloved Principal Sir, Dr. V. Radhakrishnan Sir, his motivation, support and advice conducting the international conference. Sir, welcome you sir. I would like welcome respected CA T.N. Ramachandran Sir, Chartered Account and Chairman, Erode Branch, as a keynote speaker of the conference. Welcome you sir. I would like to welcome our chief guest CA.S. Sri Pradeep, Chartered Account and Chairman, Erode Branch. Welcome you sir. C.A.S. Balamurugan sir, Chartered Account, Erode Branch. Welcome you sir. I warm welcome resource person Dr. Karthikeyan sir. I must express sincere welcome Dr. S. Magesh Kumar sir, Head Department of Commerce CA, his inaugural address. Dr. K. Viswanathan sir, PG and Research Department of Commerce. Welcome you sir. I would like welcome various department heads and various faculty member, our faculty member, School of Commerce. I warm welcome various college students, our college students for commerce. Once again, I welcome to all. Thank you. Thank you sir. Leadership is not about a little or a designation. It is about impact, influence and inspiration. Now I would like to invite our respected principal sir to honor our chief guest, Chartered Accountant Mr. T.N. Ramachandran sir, Chairman, Erode Branch of SIRC of ICAI with shawl and memorandum.
Thank you, sir. Again, I request our respected principal, sir, to honor our chief guest, Chartered Accountant, Mr. S. Sri Pradeep, sir, Chairman of Southern India Chartered Accountant Students Association, Erode Branch of SIRC of ICAI, with shawl and memorandum. Thank you, sir. Again, I request our respected principal, sir, to honor our chief guest, Chartered Accountant, Mr. S. Balamurugan, sir, Proprietor of SBMP and Associates, Erode, with shawl and memorandum. Thank you, sir. This is the time to honor our beloved principal, sir. I call upon Dr. S. Mahesh Kumar, sir, Head Department of Commerce CA, to honor our principal, sir, with shawl and gift. Thank you, sir. Leadership is not about being in charge, but about inspiring others to unleash their full potential. Now I am pleased to invite Dr. S. Mahesh Kumar, sir, Head Department of Commerce CA, to deliver the inaugural address of our international conference. With the blessing of line Dr. K.S.Rangasamy, MJF Founder Chairman, present Chairman Mr. R. Srinivasan, KSREI, beloved Principal, today's Chief Guest, Auditor Ramachandran, Chairman Southern Indian Regional Council, Erode Branch, Sri Pradeep, Chairman Southern Indian Chartered Account Students Association, Balamurugan Auditor, former Chairman Students Association, Vice Principal, COE, Heads of various department, faculty team members, students from various college, students from our own institutions, School of Commerce. Good morning, one and all present here. On behalf of School of Commerce, I once again welcome you. The conference is arranged for the purpose of students to enrich the knowledge. When we are discussing in the department regarding the conference, we are choosing the title, whether modern title or important title. The points is discussed. At the time we have focus on only important title. The title which is selected before 10 days to enrich the knowledge of students community, to create the awareness among the peoples to register CA exams also. Especially at present, the CA candidate, auditor candidate is somewhat lesser when compared to the number of companies. Therefore, we want to focus on this point. That's why we are selecting the topic, revolution and reforms in taxation and accounting. Actually, the conference is going on the physical mode, online mode and virtual mode. In our KSRCAS campus, at present, now only we are organizing conference in the 4 places. One is this call, Jubilee Hall, 350 participants are here, Cyberboom Hall, Tendal Conference Hall, then our AC Gallery Hall. There are the total of 950 students are participating in the conference, whether it may be in the physical mode as well as virtual mode. For arranging the virtual mode, I convey my sincere thanks to Dr. Ganesh Prabhu and his team for the wonderful arrangement of virtual mode. Actually, accounting and taxation is left for commerce students.
Especially after implementation of the GST by the central government, the taxation portion is somewhat improved. When considering the central government, major source of income received through direct and indirect taxes. When considering the government revenue, majority portion of the income which collected through various modes, even though in indirect mode, that is a indirect tax. After implementation of GST, the importance of auditor is somewhat hiked. Moreover, accountability. The government give instruction to everyone to register themselves in the ITR logging, that is income tax return logging. Whether the income reached 5 lakh or not, every people, those who are having the PAN number, must register. This is mandate one. The circular given by the central government for implementing this one, the professionals of auditor importance is hiked. When considering the one nation, one tax system, number of old regimes, tax regimes are abolished. Therefore, we are concentrating on income tax as well as accounting practice. I convey another one important things. All the faculty members and students, participants interact with the resource person, enrich our knowledge. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech. In the halls of the knowledge, a principle is the guiding light that illuminates the path to the success. Now we request our respected principal, Dr. V. Radhakrishnan, sir, to deliver the felicitation address. Good morning, friends. You know very well it's only 10 o'clock and still there is a long way for lunch. It's just time after you have a very good breakfast. So saying a good morning in a louder tone is going to be really, really encouraging. Good morning. Good morning, sir. Thank you, friends. This event happens with the blessings of our beloved founder, directions of our beloved chairman, vice chairman and executive directors. And a program of this massiveness is planned by the Department of Commerce, Commerce Applications, Banking and Insurance and Professional Accounting. And I wholeheartedly thank at the outset, on behalf of the KSR institutions and on behalf of myself and KSR College of Arts and Science, the dignitaries, the resource persons who have spared their valuable time to be with us. C.A. Ramachandran, Chairman, Regional Council, Erode, Mr. C.A. Sri Pradeep, Chairman, Students Chapter, C.A. Mr. Balamurugan, former Chairman. Thank you, sir, for coming all the way. So kind of you. And I wholeheartedly congratulate Professor Mahesh Kumar, Head Department of Commerce, Computer Applications, Dr. Vishwanathan, Dr. Ramji for their meticulous effort, and Dr. Ganesh Prabhu for sparing his valuable time to be with them to give a technical backup. Well, my friends, the title itself is very invigorating. It is talking about the reforms and challenges or the advancements in the field of accounting. I'm basically a professor of English, so I have not much to say about accounting, but the word accounting means documenting. And from that, the words like accountability has come out, they have sprouted out. So accountability means integrity, accountability means what you can say, the credibility. And accounting actually is way of streamlining one's personal life itself, because this method of accounting would have come into existence when an individual has started earning his money
and wanted to know how this money is spent and what can be done by him or her to save it and proceed further to develop himself or herself. So accounting would have started there. And the accounting, the process of accounting has undergone many changes, like taxation, as Professor Mahesh Kumar has rightly said, that the advent of taxation in the form of GST has given more opportunity or given more workload for the auditors to solve things and help the people to get themselves saved from the clutches of taxation. I use the word clutches because for a common man certain times, even for us, the things of income tax is not understood. Without the help of an auditor, we cannot file a income tax return, and without the help of an auditor, we cannot show in what way we have earned our money, in what way we have saved our money, in what way we have paid our taxes. All these things can be done only with the help of auditors. Even it happens even today, even for people educated, need the help of, seek the help of auditors. So in that scenario, the opportunities for auditors are very many, and being young graduates, what I would like to tell you is that please listen to the resource persons, interact with them, learn more, and try to know the opportunities available for you. You know very well that there is no pain, no gain. So becoming an auditor is not just a simple joke, it's a Herculean task. If you are going to put that much of effort on that, you will come out successfully. Once you come out successfully, your life is going to be better, and you will be there as a part of contributing yourself for the society and for the economic progress of the nation. I am sure an event of this magnitude will really help you, my friends. So end of the day, when you go out, you will have rich takeaways with you, and that will be really helpful for you. I wish you all the very best. Thank you and good day. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech. Now I call upon C. Siriganesh from 2nd BCom to deliver the profile of Chief Guest Chartered Accountant, Mr. T. N. Ramachandran, sir, Chairman of Europe Branch of SARC of ICAI. Good morning everyone. I am C. Siriganesh from 2nd BCom PG and Research Department of Commerce. It's my honor to invite our Chief Guest, Chartered Accountant, Mr. T. N. Ramachandran, sir, Chairman, Europe Branch of SARC of ICAI. Welcome you, sir. He is one of the member of Institute of Chartered Accountants of India. He holds a bachelor degree in physics. He is also a member of Institute of Company Secretaries of India and completed his 2 years law degree of Bachelor of General Law in Mysore University, and also a member of Institute of Administrative Management. He worked as a company secretary up to 1986 in TAN India Limited, and afterwards started his chartered account practice from 1986 and in practice for the past 44 years. His expertise includes handling direct and indirect taxation cases, handling scrutiny assessments with assessing officers' commissioner appeals and other related works. He looks forward exciting and challenging opportunities in taxation and audits which continuously challenges his abilities, giving his a flair for innovation and to widen the spectrum of his knowledge. Now he is expertise in these following fields: direct taxation, indirect taxation, statutory audit, internal audit, tax audit, legal audit, consultancy and appeals. He had done his articleship under Sri G. Ranganathan FCA, renowned chartered accountant in Salem. During articleship, he was exposed to disparate works. He started his career with chartered accountancy degree. He has done various assignments in direct taxation such as handling scrutiny proceedings, appearing before commissioner appeals, giving in international taxation cases and doing transfer pricing audits. With directors as his prime expertise, he also has done various other audit assignments also. Once again, welcome you, sir. Thank you all. Thank you, brother. Now, I would like to invite your Honorable Chief Guest, Chartered Accountant, Mr. T. N. Ramachandran, sir, Chairman, Europe Branch of SARC of ICAI, to deliver the keynote address. Good morning to everyone, and I thank you very much for your management for having given me this opportunity of participating and being with you. நான் தமிழை பேசலாம் நினைக்கிறேன்.
நான் வந்து ஈரோடு பிரான்ச்சுக்கு சேர்மனாக இருக்கேன். சார்ட் அக்கௌண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இது சேர்மனாக இருக்கேன். நான் வந்து படித்தது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான், தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன். இங்கிலீஷ் எனக்கு அந்த அளவுக்கு அப்போ இல்லை. ஆக்சுவலாக அந்த வருஷம் அப்போ தான் வந்து பியூவில் வந்து ஐ லாஸ்ட் இன் மை இங்கிலீஷ் அண்ட் தென் 1 இயர் நான் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன். பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு ஐ வாண்டட் டு கோ ஃபார் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ். அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் வந்து ஐ வாஸ் லூசிங் 1 இயர், வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் இயர் அகாடமிக் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஐ வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் டு மை சீனியர் மிஸ்டர் ஜி ரங்கநாதன் பை ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் பிரதர். இந்த மாதிரி சிஏ படிங்க, சிஏ கோர்ஸ் நல்லா இருக்கும், யூ காட் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஹி ஹஸ் கைடட் மீ அண்ட் தென் ஹி ஹஸ் டேக்கன் மீ டு ஹிஸ் ஆஃபீஸ். வேண்டா வெறுப்பாக அந்த வருஷம் படித்தேன். நெக்ஸ்ட் ஏப்ரலில் வந்து திரும்பி ஐ வாண்டட் கோ ஃபார் எம்எஸ்சி அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ். சிஏ வேண்டாம், காரணம் டோட்டல் போட சொல்லுவாங்க லெட்ஜர். இப்போலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கம்ப்யூட்டரில் வந்துச்சு. அப்போ வந்து லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் பெருசாக இருக்கும், டோட்டல் வந்து 8 டிஜிட் 9 டிஜிட் டோட்டலாக போட சொல்லுவாங்க. டோட்டலே எனக்கு போட பிடிக்காது. அந்த மாதிரி வேண்டாத வெறுப்பாக படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் இயர் ஏப்ரல் வரலையும் வந்து ஐ வாஸ் தாக்கு பிடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஏப்ரலில் வந்து திரும்பியும் அடுத்த வருஷமும் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், எம்எஸ்சி அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் போயிடலாம் அப்படிங்கிறது ட்ரை பண்ணோம். அந்த வருஷமும் கிடைக்கல. தென் ஆடிட்டரை வந்து திரும்பி கூப்பிட்டு ஆர் யூ கோயிங் டு கம் அண்ட் ஜாயின் வித் பண்ணுறீங்களா வேண்டாமா சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சரி வேறு வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜாயின் திஸ் சிஏ. ஏபிசிடினா தெரியாது, டெபிட் கிரெடிட்னா தெரியாது, லானா தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, இங்கிலீஷும் அந்த அளவுக்கு பத்தாது. ஆனால் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஹிந்து பேப்பரும் இதெல்லாம் படிப்போம். பட் வி ஹேட் அவர் ஒரு 20 hours மேலே படிப்போம். ஐ காட் த்ரூ இன் தி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் இன்டர்மீடியட் வித் 1 year remission in my course. அப்போ வந்து 4 வருஷம் கோர்ஸ் இருந்தது. ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிராஜுவேஷனோட படித்து பாஸ் பண்ணால் 1 year ரெமிஷன் கிடைக்குங்கிறதுனால நான் 3 yearsலேயே முடிக்கிற மாதிரி போச்சு. தென் அந்த இயரில் வந்து 3 yearsல வந்து ஒரு குரூப் அரியர் வச்சு திரும்பி கம்ப்ளீட் பண்ணேன். 3 to 4 yearsல ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை கோர்ஸ் அண்ட் தென் ஐ வாஸ் CFO ஆஃப் ஒன் ஆஃப் தி லீடிங் கம்பெனி ஹியர் இன் ஈரோடு, பவானி ஈரோடில் ஒரு பெரிய அங்கே ஒரு 10 years ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஐ ஸ்டார்டட் மை ப்ராக்டிஸ். இது சிஏங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கோர்ஸு, ஒரு பெரிய பூதம் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, தூரத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, உறவுக்காரங்க சொல்லுவாங்க, ஒரு 10 வருஷமா 15 வருஷமா படித்தாலும் படிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நிறைய அரியர்ஸ் வச்சுட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. சஸ்டெயின்டு க்ரோத், நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கோல் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபயர் உங்கள் மனசில் வந்து ஃபயர், படித்தே ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா எதையுமே சாதிக்கலாம். வெள்ளத்தினது மலர் நீட்டம், உள்ளத்தினது உயர்வு. தாமரை மலர் வந்து வெள்ளம் அதிகமாச்சுன்னா திரும்பி மேலே ஏறிடும், திரும்பி வெள்ளம் குறைஞ்சின்னா கீழே இறங்கிடும். அதே மாதிரி தான் மனசனுடைய உயர்வு வந்து அவன் மனசில் என்ன நினைக்கிறானோ அதுதான். அதனால் நீங்கள் ஒரு ஹையர் கோல்ஸ் செட் பண்ணிவிட்டு மேலே போனீங்கன்னா யூ கேன் ரீச் இட். சிஏங்கிறது வந்து இன்ஃபார்மேட்டபிள், கவர்மெண்ட்டில் அசோசியேஷன் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கும் பப்ளிக்குக்கும் பிரிட்ஜாக இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன். இப்போ நாங்கள் ஆடிட் பண்ணாதான் வந்து இன்கம் டேக்ஸில் ஏற்றுப்பாங்க, ஜிஎஸ்டியில் ஏற்றுப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது பிட்வீன் தி பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி அண்ட் தென் தி ஜெனரல் பப்ளிக் கவர்மெண்ட் வி ஆர் தி பாலமாக இருக்கும். therefore அவர் நம்மளுடைய சர்வீசஸ் ஆர் மோர் ரிக்வயர்ட். இப்போ அட்வென்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிக்கு பின்னால் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இல்லாமல் எந்த வியாபாரியும் வந்து போக முடியாதுங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. therefore நல்ல ப்ரொஃபஷன். நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு அர்ஜ், ஒரு ஃபயர் வச்சுட்டு சிஏ பாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு சிஏ பாஸ் பண்ணணும்னு விரும்பி நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஃபயர் எப்படி வரணும்னு சொன்னால், ஒரு இங்கிலீஷ் சோல்ஜர் வந்து ஒரு கப்பல் படை வந்து ஒரு நாட்டுக்கு வந்து இன்வைட் பண்ண போகிறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு 500 சிப்பாய்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க. அந்த நாட்டு இன்வைட் பண்ண நாட்டில் 2000 பேர் வந்து சிப்பாய்கள் இருக்காங்க. அந்த கேப்டன் போய் அந்த சீஃபோரில் போய் நிற்க வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பைலட் பண்ண வச்சுட்டு அந்த ஷிப்பை வந்து திருப்பி பார்க்க சொல்லிட்டு பிளாஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்பியும் அந்த கேப்டன் சொல்கிறான், நீங்கள் வந்து இங்கே வந்துட்டீங்க, இந்த 2000 பேரையும் வெற்றி கொண்டு நீங்கள் மேலே போனாலும் ஊருக்கு போக முடியும், குடும்பத்தை பார்க்க முடியும், குழந்தைங்களை பார்க்க முடியும்.
அந்த மாதிரி போக முடியலன்னு சொன்னால் நீங்களே செத்து முடியுங்க ஆகணும். therefore do or die, either you win or go out and die அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. அந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு வெரி ஃபயர் அதை வச்சுக்கிட்டு சிஏ படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அர்ஜோட பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே பாசிபிள், எல்லாமே பாசிபிள். கடவுளும் கூட ஒத்துழைப்பார். வணக்கம். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you for your influential message. We are charmed by your knowledgeable speech. Students are requested to move for tea break for 15 minutes and requested to assemble for technical session 1 after break.
Hello. Hello. ஏய் போட்டோ எடுக்க வராரு. ஏய் வர சொல்றா டீ. இதோ வர சொல்லிட்டேன். ஏய் டீ எடுத்து குடிச்சிட்டு நான் குடிச்சறேன். Good morning. அது நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு புரியாது.
Ms. R. Monisha. Now we are going to start technical section 1. Now I call upon Ms. R. Monisha ma'am, Assistant Professor, Department of BCom, PA and B&I to deliver the theme about an overview, career awareness on professional course. Good morning to one and all present here. It's my immense pleasure to introduce the theme of career awareness on professional course and overview. Professional courses of commerce offer a specialized curriculum that is designed to equip students with industry-specific knowledge and skills. These courses cover various domains such as accounting, finance, taxation, business management, and more. Additionally, they offer practical training and internships that can help students gain hands-on experience and prepare them for real-world challenges. Some professional courses like BCom, BBA, CA, CMA, FCA, ACA. The field of commerce education is critical for students aspiring to succeed in the dynamic and competitive business world. I hope that you got an idea regarding the career awareness on professional course and overview. Now I hand over the session to our Honorable Chief Guest, Sri Pradeep Sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you ma'am. Thank you for your valuable theme speech. Now I invite V. Kirtana from 3rd BCom PA to deliver the profile of Chief Guest, Chartered Accountant, Mr. S. Sri Pradeep, SICA Chairman, Erode Branch of SIRC of ICAI. Good morning everyone. I am Kirtana from 3rd BCom with Professional Accounting. It's a pleasure to invite our Chief Guest, Chartered Accountant, Mr. S. Sri Pradeep Sir, Chairman for Southern India Chartered Accountants Student Association for Erode Branch of Southern India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India. Welcome you, sir. He worked for 7 years in leading Japan-based MNC, and for past 6 years, he started his own practice with the name Sri Pradeep and Associates Chartered Accountant Firm. He got 30 years of experience as Chartered Accountant in managing financial, accounting, auditing and commercial operations with organization of repute in the field of import, supply chain, manufacturing, new projects, business buildings, etc. Having experience in audit of banks including RBI, telecommunication sector, software companies, manufacturing units, insurance companies, media, trust, club, hospitals, etc. Specialist in cost-saving initiatives and execution on time, expertise in handling legal requirements for any manufacturing unit. Having rich exposure across taxation, planning and analysis, auditing, budgeting, fund management, accounts reconciliation and statutory compliance in manufacturing industry. He was a Board of Studies member for Commerce in Congo Arts and Science College, Erode from 2018 to 2022. He is also the President of Lion Clubs of Erode East for the year 2022 to 2023. Once again, I welcome you, sir. Thank you all. Thank you, sister. Now I tenderly request our Chief Guest, Chartered Accountant, Mr. S. Sri Pradeep, SICA Chairman, Erode Branch of SIRC of ICAI to address the conference. Thank you. Very good morning, friends. So, first of all, I thank the KSR College of Arts and Science Management and HOD sir for offering me the opportunity to be here in front of you. So, before starting our session, just to know something from you. BCom, everybody has chosen BCom. Major, at least BCom students. Any major, but basic is BCom. So, edukka BCom select pannom? Yara orthar solla mudiyuma? Any reason why selected BCom?
இல்லை நான் சொல்கிற ரீசன் கை தூக்குங்க, அது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா எந்திரிச்சு வந்து பேசுறதுக்கு. ஓகே குட். அடுத்தது சயின்ஸ் வந்து வரல, நான் +1லேயே வந்து சயின்ஸ் குரூப் எடுத்தேன், எனக்கு மார்க் குறைஞ்சு 10th வந்து மார்க் கம்மி, எனக்கு ஃபஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் நான் போக விருப்பம் இல்லை, அதனால 3rd குரூப் எடுத்தேன். ஸோ 3rd குரூப் எடுத்துட்டு +2 முடிச்சோன்னே வந்து ஈஸி ஆப்ஷன், பெட்டர் ஆப்ஷன் பிகாம் அப்படிங்கிறதுனால பிகாம் எடுத்தேன். எத்தனை பேர்? அவ்வளோதான். ஸோ மீதியாவில் ரீசன் இல்லை, இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சாதான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க வீட்டில், அப்படிங்கிறதுனால எத்தனை பேர் பிகாம் எடுத்தீங்க? ஸோ மெஜாரிட்டி இங்கே தான் இருக்கும் போல இருக்கு. பரவாயில்ல. பட் இதுவரை கை தூக்குறது மொத்தமாகவே ஒரு 50% ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் இருப்பீங்க போல இருக்கு. பேலன்ஸ் 50% என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாமா? என்னன்னே தெரியாமல் பிகாம்குள்ள வந்துட்டோமா? ஸோ எதுக்குன்னே தெரியாமல் பிகாம்குள்ள வந்துட்டீங்களா? அந்த மாதிரி யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா கை தூக்கிறேன். சரி பரவாயில்ல. ஸோ இந்த செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் கோல் இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நம்ம லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறோம், என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம என்ன பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தெரியாமையே போயிட்டோம்னா அப்புறம் வந்து நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப கேள்விக்குறியாயிரு. இப்போ தெரியாது, காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் தெரியாது, 3rd இயர் முடிச்சுட்டு வீட்டில் போனதுக்கப்புறம் தான் சொந்தக்காரங்க, வீட்டிலேருந்து வர்றவங்க, அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்கும்போது தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும். ஸோ அட்லீஸ்ட் இப்போ மேஜர் ஐ திங்க் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறவங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு நினைக்கிறேன், ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது இட் இஸ் நாட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது நாட் ஒன்லி ஃபார் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது, பட் ஃபஸ்ட் இயர் ஈவன் +2 முடிச்சுட்டு இந்த இயர் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு இது அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறக்காக தான் கேட்டேன். அடுத்தது நிறைய கேள்வி கேட்கலான்னு நினைக்கிறாங்க, அதை பதிலை வந்து ஈஸியாக விட்டுல கை தூக்குனா போதும், யாரும் முன்னாடி வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அடுத்தது என்ன படிக்கலான்னு யார் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன்? பிகாம் ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு யார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்க போகிறீங்க கன்ஃபார்ம்டு கை தூக்குங்க. குட். அதாவது எதுக்கு பிகாம்கே வந்தேன்னு தெரியல பாதி பேர்த்துக்கு, ஆனால் அடுத்தது படிக்கணும்னு மட்டும் முடிவோடு இருக்கீங்க. சரி என்ன படிக்கலான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்க யார் யார்? சும்மா கதை அடிக்கூடாது, இங்கிருந்து சிஏ இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அதனால நான் சிஏ படிக்க போகிறேன்னு. உண்மையாக சிஏ படிக்கலான்னு டிசைட் பண்ணவங்க யார் யார் இது வரைக்கும்? ஓகே. வேற இனி எம்காம் எம்பிஏ அந்த மாதிரி? ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. ஜஸ்ட் உங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஃபோர் கோயிங் டு இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு சில ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக தான் பிபிடி ஸ்லைட்ஸு. மற்றபடி நம்ம சொல்கிறத கவனிச்சிங்கன்னா போதும், அங்கே ஒன்றும் ரொம்ப அதிகமான நிறையா ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் பெரிய சிலபஸ் ஏதோ ஒரு டாப்பிக்கில் எடுக்க போகிறதில்ல, ஒன்லி ஃபார் கேரியர் கைடன்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கலாம் எஸ் அ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நமக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, என்ன படிக்கலாம், அது எது கஷ்டம் ஈஸி, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். ஸோ வி ஆர் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இங்கே பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் சேர்மன் சார் வந்திருந்தார், எங்கள் ஈரோடு பிரான்ச் சேர்மன். அவர் வந்து 1974 சிஏ பாஸ் பண்ணவர். அப்படின்னா நான்லாம் பிறக்கிறதுக்கு ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி அவர்லாம் சிஏ பாஸ் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ப்ராக்டிஸில் இருக்கார். ஸோ அதாவது சிஏ கோர்ஸ் வந்து இன்னுமே நம்ம ஊரில் வந்து அவேர்னஸ் இல்லைங்கிறதான் நான் எல்லாத்தோட ஃபீலிங், எங்கள் இன்ஸ்டியூட் அதான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அதாவது சிஏ கோர்ஸ் இருக்குங்கிற ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு நல்ல கோர்ஸ் இருக்குது, நம்மளுடைய கேரியரும் ஒரு டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸு அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஒரு போஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. ஈவன் நான் ஒரு 2003 பிகாம் படிக்கும்போது கூட, பிகாம் ஜாயின் பண்ணும்போது கூட எனக்கே தெரியாது சிஏ கோர்ஸ் அப்படி இருக்கிறது. பட் யோசிச்சு பாருங்கள், அவரெல்லாம் வந்து எங்கள் சேர்மன் 1974 வந்து சிஏ கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இதே பண்ண முடியாது. ஸோ எதுக்காக அவர் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் பேசினாருன்னா அவரை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வந்து இன்றைக்கி 2023 வந்து என்ன படிச்சுட்டு இருக்கிறோம், என்ன படிக்க போகிறோங்கிறது ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு ஐடியா இருக்குது, நம்ம சாதிக்கணுங்கிற மனசில் எண்ணம் இருக்குது, வெறி இருக்குது. பட் எப்படி பண்ணுறது, என்ன படித்தா சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாமல்
இருக்கும். பட் அவரை பார்த்தா அவர் வந்து 74 ஹவு வாஸ் இனிஷியலாக வந்து சில குழப்பங்கள் இருந்திருக்கு. பட் அவருடைய ஆசை சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு, ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்காரு. பட் சயின்டிஸ்ட் ஆக முடியாதனால சிஏக்கு வந்து சிஏ வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. பட் இங்கே வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய ஜென்டல்மேன் அவர் படித்த காலத்தில் இருக்கிற சிஏவே வேற. அப்போ இருக்கிற சிஏலாம் பாஸ் பண்ண முடியாத சிஏன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஒரு காலத்தில் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சிஏனா பாஸே பண்ண முடியாது, ஒரு சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆனால் திருப்பி எல்லா சப்ஜெக்டும் எழுத சொல்லுவாங்க, திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிக்கணும். அந்த மாதிரி காலத்தில் தான் அவரெல்லாம் படித்தார். ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது. இப்போ அப்படி யாராச்சும் நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மைண்ட் வந்து டெலீட் பண்ணிடுங்க. சிஏங்கிறது அவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டமான கோர்ஸோ இல்லை ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆனால் மொத்தம் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. எப்படி நீங்கள் ஒரு பிகாம் +2 படிச்சீங்களோ இட் இஸ் ஆல்சோ த சேம். அதான். ஸோ ஒன்லி சிஏ மட்டும் நான் சொல்கிறதுக்காக கிடையாது. ஈவன் எல்லா கோர்சஸுமே ஈவன் நீங்கள் வந்து ஸ்லைட் சார். ஸோ நாங்கள் வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் வந்துருக்கலாம். இன்னொன்று ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல விரும்புகிறேன். நாங்கள் யாரும் வந்து இங்கே எங்கள் சிஏ இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஆள் பிடிக்கிறதுக்கோ நாங்கள் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எதுவும் வந்து ஸ்கூலோ காலேஜோ வச்சு நடத்தி அங்கிருந்து வந்து ஆள் சேர்த்துறதுக்காகவோ எங்களோட மோட்டிவ் கிடையாது. நாங்களும் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டோட மெம்பர்ஸ் ஈரோடு பிரான்ச்சில் இன்சார்ஜாக இருக்கிறோம். சார் வந்து பாஸ்ட் சேர்மனாக இருக்காரு, நான் கரண்ட் இயர் சிகாசா சேர்மனாக இருக்கோம். சிகாசா இது நத்திங் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் சேர்மன். அதாவது சிஏ படிக்க விரும்புகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைட் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு ஒரு சேர்பர்சன் அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த போஸ்ட்டில் தான் நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ எங்களுடைய மோட்டிவ் ஒரு அவேர்னஸ். சிஏ அதாவது நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் சிஏ என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து பெட்டர் ஆப்ஷன் ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். நத்திங் எல்ஸ். அதுக்கு ஒரு டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ் இன்ஸ்டியூட் இருந்து ஆள் பிடிக்கிறதுக்கு வந்தாங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு மைண்ட் செட் வந்திருக்கு. அது மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா நாங்கள் எங்களோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராக்டிஸ் பிஸ்னஸ். ஸோ நீங்கள் சிஏ படிக்க வந்ததுனால உங்களுடைய கேரியர் தான் பெனிஃபிட். ஏன்னா சிஏக்கு வந்து எந்த காலேஜோ எந்த ஒரு இதுவோ கிடையாது. எங்களுடைய சிஏ இன்ஸ்டியூட்டை தவிர செப்பரேட்டாக எந்த காலேஜஸோ இன்ஸ்டியூஷன்ஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஆஃப்டர் சிஏ வாட் டு டூ ஆஃப்டர் பிகாம் ஆஃப்டர் பிகாம் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா பெட்டர் ஆப்ஷன் நிறைய இருக்குது. பட் சிம்பிளி நம்ம மைண்டில் இருக்க சொல்லலாம் எம்பிஏ இஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஆப்ஷன். ஆனால் எம்பிஏ படிக்கும்போது என்ன படிக்க போகிறோம், ஏன்னா எம்பிஏல வந்து மேஜர் ஐக்யூ லெவல் நீங்கள் என்ன வந்து மைண்டில் வச்சுருக்கீங்கிறத விட ஹவு யூ அப்ளை திங்ஸ், எந்த மாதிரி நீ ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க, உங்களோட ஐக்யூ லெவல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஐஏஎம்ல எல்லாம் வந்து அதுதான் மெயினாக பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் செலக்டிங் தட் என்னோட கேரியர் வந்து எம்பிஏ போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டங்கள் எப்படின்னா என்ன படித்தோங்கிறத வச்சு ஃபியூச்சர் இருக்காது. இப்போ ஈவன் வி ஆர் ப்ராக்டிஸ் as a சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னா நாங்கள் சிஏ படிக்கும்போது படித்ததை வச்சு மட்டுமே வி ஆர் நாட் ப்ராக்டிஸிங். இன்றைக்கி இருக்கிற என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸு இப்போ என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு, ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்தே 5 வருஷம் தான் ஆகுது. பட் நாங்கள் சிஏ முடிச்சு 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. ஸோ அப்படின்னா நாங்கள் ஜிஎஸ்டி படிக்காம தான் சிஏ முடித்தோம். பட் இன்றைக்கி அப்படி இருக்க முடியுமா? ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஹவ் வி ஆர் அப்டேட்டிங் அவர் செல்ஃப், ஹவ் யூ ஆர் இந்த இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு என்ன மாதிரி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம், என்ன மாதிரி நம்மளை அப்டேட் பண்ணிக்க போகிறோம், எந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம், இதுதான் இட் வில் டிசைட் அவர் யுவர் ஃபியூச்சர். நம்ம எடுத்துக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி மைண்டில் வச்சிருக்கிறது இட் வில் நாட் இன்றைக்கி இருக்கிற ஃபியூச்சர் அப்படி போகிறதில்ல. இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க படித்த வேலைக்கு தகுந்த படிப்புக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிம்பாங்க. பட் அதுக்காக ரொம்ப மோசமான வேலைக்கு போகிறாங்கன்னு சொல்ல. ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஐடி கம்பெனிலாம் மாதம் 2 லட்சம் சம்பளம் வாங்குறவங்க இருக்காங்களா இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸு? ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கும் ஐடிக்கு என்ன சம்பந்தம்? அது கிடையாது. சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்ததெல்லாம் கொண்டு எங்கள் ஐடி கம்பெனியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா என்ன? கிடையாது. பட் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது அவனோட அறிவை எப்படி வளர்த்துக்கிட்டான், அவனுடைய மைண்ட் செட், உங்கள் வெளி உலகத்தை எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, அவனுடைய அப்ளிகேஷன் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னே டக்குன்னு எப்படி கிராஸ் பண்ணான். இப்போ எங்களுக்கு வந்து எவ்ரி இயர் பட்ஜெட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பட்ஜெட் மார்ச் மந்த் வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுவாங்க. பட்ஜெட் போட்டாங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் அத்தனை கிளைண்ட் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, சார் எங்களுக்கு என்னங்க சார் இம்ப்ளிமெண்ட்டு, எனக்கு என்ன சார் டேக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அடுத்த நாள் காலையில் 8 மணிக்கு கிளைண்ட் ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பட்ஜெட் வந்திருக்கும் ஒரு 60 பக்கத்துக்கு 60 பக்கத்தில் என்ன வந்திருக்குன்னு நாங்கள் படித்து வைக்கணும். அப்போ தான் ஆடிட்டராக சர்வை பண்ண முடியும். அதே மாதிரி தான் நாட் ஒன்லி ஃபார் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், எவ்ரி நீங்கள் ஃபியூச்சரில் எந்த கோர்ஸ் எங்கே போனீங்கனாலும் திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுடைய அப்டேட்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். என்ன நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறீங்க, 60 பக்கம் பட்ஜெட் இப்போ படித்து முடிக்கிறக்கே ஒரு வாரம் ஆயிரும், ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்துக்கலான்னு உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு 10 பக்கமாக பிரித்து படித்தோம்னா we are not up to the mark இல்லையா? ஸோ எம்பிஎஸ் இருக்குது, எம்காம் இருக்குது, அடுத்தது பேங்க் எக்ஸாம். யூ ஹேவ் ஆப்ஷன் ஃபார் எனி பேங்க் எக்ஸாம். காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு பேங்க் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணலாம். கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நிறைய யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, குரூப் 1 குரூப் 2 குரூப் 3 எதுக்கு வேணாலும்
ஆஃப்டர் பிகாம் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஈவன் ஃபார் அப்பியரிங் ஐஏஎஸ். கரெக்டுங்களா? இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ்ன்னு இருக்கு. ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் அப்படின்னா ICWA, ACS இந்த ரெண்டும் வந்து ஒன்று கம்பெனி செக்ரட்டரி, இன்னொன்று காஸ்ட் அக்கௌண்ட். இதுவும் ப்ரொஃபஷனல். CA நான் கடைசியாக தான் கொடுத்துருக்கேன். CA மாதிரி இந்த ரெண்டும் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் தான், பட் வித் சம் லிமிட். CA வந்து இட் இஸ் வாஸ்ட், பட் ICWAங்கிறது ஒன்லி ஃபார் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட். அவங்களுடைய ஸ்கோப் வந்து CA கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 20% தான் இருக்கும். அதே மாதிரி CS கம்பெனி செக்ரட்டரி, அவங்க எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் ப்ரைவேட் லிமிடெட், பப்ளிக் லிமிடெட் எல்லா கம்பெனிலையும் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி இருப்பாங்க. அதே மாதிரி எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரு அட்வைசர்ஸ், ஆடிட்டர்ஸ் மாதிரியே ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியும் அட்வைசராக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் அவங்களுடைய பர்பஸ் இட் வில் பி ஒன்லி ஃபார் த கம்பெனிஸ். இப்போ ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம மாதிரி Tier 2 சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட், பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி. மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸஸ் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல இவங்களுக்குலாம் வேலை இல்லை. ஸோ ஒன்லி பட் இதுக்கும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் யூ கேன் நம்மளை மாதிரி ஈரோடு இல்லை சேலம், நாமக்கல் இந்த மாதிரி சிட்டிஸில் அவங்களுக்கு உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. இப்போ ஈரோட்டில் வந்து எஃபெக்டிவ்லி ப்ராக்டிசிங் கம்பெனி செக்ரட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேர் 4 பேர் அவ்வளோதான் இருக்காங்க. அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஸ்கோப் இல்லை, அதுக்கு மேலே வந்தாங்கன்னா ஸ்கோப் இல்லை. பட் பெரிய சிட்டிஸில் இருக்குது. சென்னையிலலாம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு மேலே இருக்காங்க. இட் இஸ் நோ டவுட். ஸோ அதர் ஆப்ஷன் CA. தென் ஒய் CA அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து CA யார், அதாவது நிறைய நீங்கள் MBA படிக்கணும்னா என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்குன்னு தெரியும், IIM இருக்குது, அந்த மாதிரி என்ன எல்லா பக்கம் என்னென்ன காலேஜஸ் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவேர்னஸ் இருக்குது. CA படிக்கணும்னா எங்கே போய் படிக்கணும் அப்படின்னா நான் த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஸ்டாச்சுட்டரி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பாடி. அதாவது பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு ஆக்ட், த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆக்ட் 1949 சொல்லி ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிற ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். இங்கே வந்து இது வந்து காலேஜ், பிரைவேட் காலேஜ், இது யாரும் செப்பரேட்டாக பிரைவேட் காலேஜஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரன் பண்ணல. இட் இஸ் அ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி. ஓகேங்களா? செப்பரேட்டாக ஒரு ஆக்ட் மூலிமா கொண்டு வந்தது. ஆல்மோஸ்ட் 74 இயர்ஸ், we are in 75th இயர். இப்போ 74 இயர்ஸ் இந்த இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வாட் இஸ் CA என்ன சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னா யார்? ஃபஸ்ட்டு நான் CA படிக்க போகிறேன். CA படித்து என்ன பண்ணுவோம்? ஆடிட்டர்னா நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் ஒரு கையெழுத்து போட்டால் 5000 10,000 வாங்கலாம். அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது, நம்பிடாதீங்க. சரியா? CA அப்படின்னா 5000 10,000 கையெழுத்து போட்டால் வாங்கலாம். அந்த கையெழுத்து போடுறதுக்கு எவ்வளோ வேலை பார்க்கணும்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? வந்தோடனே பேப்பர் வாங்கி கையெழுத்து போட முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி CAவோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் பிரிட்ஜ் பிட்வீன் பீப்புள் அண்ட் கவர்மெண்ட். எப்படி அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஆஃப்டர், அதுவும் பர்டிகுலராக ஆஃப்டர் டிமானிட்டைசேஷன், ஆஃப்டர் GST டோட்டலாகவே வந்து நம்ம வே ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து அப்படியே மாறிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் டாக்ஸேஷனில் என்ன ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத சார் வந்து பாலகுமாரன் சார் தெளிவாக சொல்லுவார். பட் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து முன்னாடி இதே பிஃபோர் டிமானிட்டேஷன், பிஃபோர் GST எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பர்டிகுலராக நம்மள மாதிரி இருக்கிற சிட்டிஸில் ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இஃப் தே வில் டேக் RC எடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லை RC எடுக்காமையும் பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக பிடிக்கிற அளவுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து அவ்வளோ ரெகுலேஷன்ஸ் கிடையாது. மாட்டினாலும் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ரைடே வந்தாலும் 1 கோடி ரூபா பணம் பிடிச்சானா 30 லட்சம் டேக்ஸை கட்டிட்டு 70 லட்சத்தை திருப்பி வாங்கின காலமெல்லாம் உண்டு. அந்த மாதிரி ஒரு CAவோட ரோல் தேவையா இல்லைங்கிறது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை. என்ன காரணம்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் நான் RC எடுத்து அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி டேக்ஸ் கட்டி பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறவங்க தான் பண்ணினாங்க. எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு போய் GST RC எடுத்துக்கிறேன், VAT RC எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு போய் எடுத்து நான் ஆடிட்டர் வச்சு ப்ராப்பராக அக்கௌண்ட்ஸ் புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நான் ப்ராப்பராக டேக்ஸ் கட்டுறேன்னு வில்லிங்காக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்ப கம்மி. மீதி நிறைய பேர் வித்தவுட் அக்கௌண்ட்டில் பண்ணாமல் கேஷில் பண்ணவங்க, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. அந்த கேட்டகரியில் தான் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. பட் இப்போ ஆஃப்டர் டிமானிட்டைசேஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் GST பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் அக்கௌண்ட்ஸ், வித்தவுட் RC நோபடி கேன் ரன் த பிஸ்னஸ். ஒரு வண்டி ரோட்டில் போனால் கூட அவங்ககிட்ட ஈவேபிள் இல்லாமல் அந்த வண்டி போச்சுன்னா பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க. ரோட்டில் பார்த்தீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, GST ஸ்குவாட்ஸு நிறைய வண்டி ரோட்டில் இருக்குது. ஒரு வண்டி பிடிச்சாங்கன்னா பெனல்ட்டி எக்கச்சக்கமாக போட்டுருவாங்க. ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து வித்தவுட் RC, வித்தவுட் ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு பிஸ்னஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அந்த டைமில் தான் த பீப்புள் ஹூ ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க மட்டும் கிடையாது, ஈவன் ஃபார் சேலரி. இப்போ வந்து சம்பளம் வாங்குறவங்க கூட ஒரு கம்பெனிலேயோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸில் சேலரி வாங்குறவங்க கூட கம்பல்சரி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை. ஸோ எல்லாத்துக்கும் தெரியாது இல்லையா? எப்படி நான் வந்து இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன், இப்படி இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் சிம்பிளாக நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு தேங்காய் வியாபாரம் பண்ணுறேன், பட் நான் எப்படி டேக்ஸ் கட்டணும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ அந்த வேலையை அந்த மாதிரி ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அந்த பிட்வீன் கவர்மெண்ட் அண்ட்
people connecting. இதுதான் வந்து சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸில் மெயின் ரோல், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இவங்க இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களையும் கவர்மெண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. கவர்மெண்ட் அதாவது த போத் வே பீப்புள், அதாவது ஹூ ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஆல்சோ பிலீவிங் அந்த சார்ட் அக்கௌண்ட். அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன சட்டம் இருக்குன்னு. சார் நான் இவ்வளோ பில், இவ்வளோ தான் என்னோட பில்ஸ், இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ், இதுதான் என்னோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்னு மொட்டையாக கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றாங்க. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இஸ் அ பர்சன் ஹூ ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரி திங், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு டிக்ளரிங் டு த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் ஆல்சோ பிலீவ் த சைன் ஃப்ரம் த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ். அதாவது ஒரு ஆடிட்டர் சைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த புக்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆடிட்டட் அண்ட் இட் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டும் நம்புது. ஸோ போத் சைட் தே ஆர் பிலீவிங் ஆன் த சார்ட் அக்கௌண்டன்ட். இதுதான் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் பிட்வீன் த கவர்மெண்ட் அண்ட் அ பீப்புள். ஸோ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது. நெக்ஸ்ட் அட் த சேம், ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸோட பேனா வந்து ஒரு கத்தியுடைய கூர்மையோட ரொம்ப ஷார்ப்பானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஈவன் இப்போல்லாம் வந்து இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த பிஸ்னஸில் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ், ஒரு சின்ன இது நடந்தனால நான் இம்ப்ளிகேஷன் வந்து இன்றைக்கெல்லாம் பெனால்ட்டி வந்து 100%, 200% போயிட்டாங்க. ஒரு 1000 ரூபாய் டேக்ஸ், 1 லட்சம் ரூபாய் டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பெனால்ட்டி இட் இஸ் 200%. 1 லட்சத்துக்கு 3 லட்சம் பெனால்ட்டி கட்டணும். இன்ட்ரெஸ்ட் லேட்டாக பே பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 28%. நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, 2 ரூபா வட்டிக்கு மேலே, 2 ரூபா வட்டி கடன் வாங்குறோம் அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு நம்ம ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் அதை வெரிஃபை பண்ணி சைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாம் கம்ப்ளைண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிட்டு தான் சைன் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கிறது அந்த கையெழுத்துக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக சொல்கிறேன். ஏன் வந்து அந்த சைன் வந்து இந்த சைன் நாட் ஒன்லி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஈவன் பேங்க்ஸ், நீங்கள் லோன் வாங்குற இடத்துல எவ்ரிவேர் ஒரு சிஏ சைன் இருந்தால் வாட் எவர் ஃபிகர்ஸ் யூ ஆர் சப்மிட்டிங் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் கரெக்ட் அண்ட் ட்ரூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வந்த பாயிண்ட்டுக்கே வந்துடலாம். ஸோ எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுடைய அடுத்தது நம்ம கோல் என்ன? இப்போ நிறைய பேர் ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிக்கணும், ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டா இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையை வந்து ரன் பண்ணும்போது எனக்கு சொத்து இருக்குங்க சார், எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப சம்பாதிச்சு வச்சுருக்காரு அப்படின்னு. எவ்வளோதான் சொத்து இருந்தாலும் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும், நீங்கள் அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும். இப்போ நிறைய அதாவது எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, நிறைய சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் மேன்ஸ், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் சிஏ முடித்தவங்க எல்லாருமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, எல்லாருமே வேலைக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம், நமக்கு என்ன தேவை லைஃப்பில், சிம்பிளாக சொல்ல போனால் என்ன தேவை, நம்ம இந்த கம்யூனிட்டியில் ஒரு டீசெண்டாக வாழணும், நம்ம லைஃப் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக போகணுன்னா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்யூட்டேஷன் கண்டிப்பாக வேணுமா இல்லையா? ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து நமக்குன்னு ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் வேணும். நம்மளை பார்த்தா 4 பேர் மதிக்கணும். இந்த ஒரு பையன் வர்றா அப்படி, இந்த பொண்ணு வர்றா அப்படி அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் வேணும். அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிஏ முடித்தா ரெப்யூட்டேஷன் கிடைக்குமா? ஒரு பிகாம் முடிச்சுட்டு இருக்கவங்களை விட அதுக்கப்புறம் சிஏ முடிக்கும் போது அந்த ரெப்யூட்டேஷனுங்கிறது ஒன்று நிச்சயமாக கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சிம்பிளாக இப்போ நானே வந்து ஒரு பிகாம் படித்தேன். பிகாம் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கேட்டார், அவர் பொண்ணு வந்து ஐஏஎஸ் ட்ரை பண்ணாங்க, கடைசியில் ஐஆர்எஸ். அவர் ஜஸ்ட் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார். நான் காலேஜ் போயிட்டுருக்கேங்க. என்ன படிக்கிறேன்னாரு. பிகாம்னா. பிகாமா அப்படின்னாரு. அந்த மூஞ்சியில் அவர் கொடுத்த ரியாக்ஷன் வந்து அப்படியே வந்து செருப்பில் அடித்த மாதிரி இருந்தது. என்னடா பிகாம் படிக்கிறது இவ்வளோ மட்டமாக நினைக்கிறேன். நம்ம ஊரில் இருக்கா இல்லையா? ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவன் நாளைக்கு வந்து சும்மாவே வீட்டில் உட்காந்துருந்தாலும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவன்னா ஒரு நல்லா படிக்கிற பையன் அப்படிங்கிற மாதிரி. பிகாம் படிக்கிறவங்களாம் வேற எதுவுமே சிக்காமல் பிகாம் எடுக்க, அது உண்மை கிடையாது. பட் நம்ம ஊரில் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்ககிட்ட அந்த ஒரு இருக்குது. அதாவது பிகாம் படித்தா எதுவுமே சிக்காதவன் தான் கடைசியில் பிகாம் படிப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி சுற்றி இருக்கவங்ககிட்ட இருக்கா இல்லையா? நினைக்கிறாங்க. பட் உண்மை இல்லைனாலும் பட் சுற்றி இருக்கவங்ககிட்ட இருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெப்யூட்டேஷன் கண்டிப்பாக நீ சிஏ பாஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது, சிஏ படிக்கிறேன்னு சொல்லி பாருங்க, அந்த ரெப்யூட்டேஷனே வேற மாதிரி இருக்கும். ரெண்டாவது குட் சோசியல், ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய சோசியல் ஸ்டேட்டஸே வேற மாதிரி போயிடும். அதாவது இந்த இதில் சொல்கிற மாதிரி அந்த உங்களுடைய ஃபேமிலி லெவல் வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கீங்களோ, ஒரு கிராஃப் போட்டிங்கன்னா அப்படியே ஒரு சிஏ முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு வர்டிக்கல் லைன் போய் தான் போகும். அந்தளவுக்கு உங்களுடைய சொசைட்டி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும். உங்களுக்குள்ள மட்டுமில்லை, உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்குள்ளேயும் நிச்சயமாக ஒரு இருக்கும். இதெல்லாம் தானே நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவை. நமக்கு ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் வேணும், குட் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் வேணும், சமுதாயத்தில் ஒரு இது வேணும். அடுத்தது எக்கனாமிக் வெல்பீயிங் சொல்லவே தேவையில்லை. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். பட் சிம்பிளாக சொல்ல போனால்
இட் இஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது, ஜாப் மட்டும் கிடையாது. ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸாக பிஸ்னஸ் மேனாக பொலிட்டிஷியனாக நிறைய பேர் நிறையா சாதிச்சிருக்காங்க. ஸோ மினிமம் சேலரி இப்போல்லாம் இன்றைக்கெல்லாம் வந்து கேம்பஸில் நிறையா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸோட டிமாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு ஆல் இண்டியா பேசிஸில் சிஏ குவாலிஃபைடு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் 2.3 lakhs 2,30,000 பேர் தான் இருக்காங்க. ஆனால் இன்ஜினியரிங் எடுங்க, வருஷத்துக்கு 5 லட்சம் 10 லட்சம் பேர் பாஸ் பண்ணுறாங்க. பட் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் டோட்டலி அப் டு டேட் குவாலிஃபைடு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் 2.3 lakhs. நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் இன்றைக்கி வந்து 150 crores கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கு. அட்லீஸ்ட் அதில் எஃபெக்டிவாக ஏர்ன் பண்ணுற இன்றைக்கி வந்து மோர் தேன் 2.5 lakhs per annum. வருஷத்துக்கு 2.5 லட்சத்துக்கு மேலே டேக்ஸ் இப்போ யாரெல்லாம் கட்டுறாங்களோ, யாரெல்லாம் ஒரு வருமானம் ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு வந்துருச்சா இல்லையா? வந்து இருக்குது, சட்டம் இருக்குது. பட் 2.5 லட்சத்துக்கு கம்மியாக ஏர்ன் பண்ணி இன்றைக்கி யாராச்சும் சமுதாயத்தில் யாராவது இருப்பாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வருஷத்துக்கு 2.5 லட்சத்துக்கு கம்மியாக மெஜாரிட்டி 150 கோடியில் மினிமம் 100 கோடி பேர் 2 லட்சத்துக்கு மேலே ஏர்ன் பண்ணுவாங்க. அது கம்மியாக இருக்கவங்க பிலோ பாவர்ட்டி லெவலுக்கு கீழே தான் இருக்க முடியும். ஸோ அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் ஸோ 100 கோடி பேருக்கு ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸோடைய தேவை இருக்குது. பட் ப்ராக்டிகலி 100 கோடி பேருக்கு வெறும் 2 லட்சம் பேர் 2,30,000 சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப் டு டேட்டு ஒரு 8 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸு 8 to 9 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் இது வந்து ரொம்ப 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 கம்மி. ஆஸ் இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது லாஸ்ட் டைம் வந்து ஃபினான்ஸ் பட்ஜெட்லேயே பியூஷ் கோயல் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் 5 yearsல மினிமம் 25,000 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் கம்பல்சரி மினிமம் ஃபார் இந்தியாவோட எக்கானமிக்கு கண்டிப்பாக வேணும். இப்போ இருக்கிற சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் பத்தாது அப்படின்னு. இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து ஒரு கோர்ஸ்க்கு ஆளே இல்லை, இதுக்கு வந்து நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்தளவுக்கு போதியான இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒன்று சிஏ கோர்ஸ் மட்டும்தான், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அந்தளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை. ஏன் இல்லை அப்படின்னா ஜென்ரலாக எல்லாரும் நினைக்கிறது அது கஷ்டம், யாரும் பாஸ் பண்ண முடியறதில்ல. அப்படி கிடையாது, யாரும் அதை எடுக்கிறது இல்லைங்கிறது தான் முக்கியம். பாஸ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி சார், கிட்டத்தட்ட 20%, 100 பேர் எழுதுனா 20 பேர் தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் அங்கே எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் 100 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க, பட் எக்ஸாம் எழுத வர்றவங்க அதில் 50 பேர் தான் வர்றாங்க. 50 பேர் வர்றதில் 20% போது ஆல்மோஸ்ட் 50% பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ எக்ஸாம் எழுத நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கே வர்றதெல்லாம் 50%. நீங்கள் போய் சிஏ ஹாலில் போய் பாருங்கள், ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களோட பாதி எக்ஸாம் ஹாலில் பாதி சேர்ஸ் வந்து காலியாக தான் இருக்குது. என்ன ரீசன் தெரியல. ஸோ இதுதான் ரீசன், டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல், இப்போ குவாலிஃபைட் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் இந்தியா வந்து இன்டர்நேஷனலி ரெகனைஸ்ட். ஈவன் எங்களோட சிஏ படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இன்னும் நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அப்ராட் போகணும், இப்போ ஐடியில் வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா, நான் ஐடிக்கு போகிறதே வந்து ஆன்சைட் போகிறதுக்காக தான் ஐடிக்கு போகிறேன்னு ஒரு குரூப் இருக்காங்க. ஸோ வெளிநாடு போகணுன்னு ஒரு பெரிய மோகம். பட் அதுக்காக நான் சொல்லல, பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் சிஏ நீங்கள் இந்தியாவில் முடிச்சிங்கன்னா ஈவன் இன் ஃபாரின் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லையும் நிறையா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இட் இஸ் அக்செப்டட் கோர்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. ஸோ இட்ஸ் அ டெடிக்கேட்டட் ப்ரொஃபஷனல். இருந்து சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இன்றைக்கி உள்ள வர்றவங்களுக்கு உங்களுக்கு சமுதாயத்தில் தேவையான, உங்களுக்கு தேவையான வருமானம், உங்களுக்கு தேவையான ரெப்யூட்டேஷன், ஒரு நல்ல ஒரு சொசைட்டி, இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம ஒரு டீசெண்டான வாழ்க்கை, ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னா கண்டிப்பாக வந்து சிஏங்கிற கோர்ஸ் வந்து அது பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்குன்னுங்கிறத என்னோட இது. நெக்ஸ்ட் இது ஜஸ்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங். இது ரொம்ப உள்ள போக வேண்டாம், சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஏன் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2 பேருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லணும்னா, சிஏல வந்து 3 ஸ்டேஜ் இருக்குது, ஃபவுண்டேஷன், இன்டர், ஃபைனல். ஸோ ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது யார் அப்பியர் ஆகலாம் அப்படின்னா +2 முடித்தவங்களே ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் எழுதலாம். ஸோ யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th முடித்தவங்களே ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். 10th குவாலிஃபைடு ஆகியிருந்தால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். பட் எக்ஸாம் வந்து +2 முடிச்சுட்டு தான் எழுத முடியும். ஸோ அப்போ எதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, ரெஜிஸ்டர் பண்ணி புக்ஸை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஃபவுண்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி, சிஏ உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி. இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈவன் +1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம், வாங்கி புக்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கலாம். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் +2 எக்ஸாம் முடித்த உடனேயும் எக்ஸாம் எழுதலாம். அடுத்தது செகண்ட் ரூட். இதில் வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் இயர், ஏன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இஸ் நத்திங், ஒரு 6 months தான், ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு 4 months கேப் இருந்தால் போதும். யூ கேன் ரைட் த எக்ஸாம் அண்ட் யூ கேன் குவாலிஃபை. ஒரு 4 சப்ஜெக்ட் அதை பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைரக்ட்லி யூ கேன் கோ ஃபார் செகண்ட் லெவல் இன்டர். எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, இன்னும் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது, ஈவன் செகண்ட் இயர் படிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த டைமில் இப்போ கூட யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் சிஏ
வாங்கி ஒரு 4 months or 6 months அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் டைரக்ட்லி எலிஜிபிள் ஃபார் இன்டர். டைரக்ட் என்ட்ரின்னு ஒரு ரூட் இருக்குது. டைரக்ட் என்ட்ரினா மெயின்லி ஃபார் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக இது யூஸ் ஆகும். டிகிரி முடிச்சிங்கன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுத வேண்டியதில்லை. சிஏல 3 ஸ்டேஜ் இருக்குது. 3 ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து பிகாம் முடிச்சிட்டா எழுத தேவையில்லை. அப்போ சிஏ ஈஸியாக இல்லையா? ஸோ பிகாம் முடித்தாலே ஒரு 25% சிஏ முடித்த மாதிரி. இப்போ இது வந்து நியூ சிலபஸ். இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட் ஜூனில் தான் வந்து சிஏ கரிக்குலம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்டடி பேட்டர்ன் வந்து புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக நீங்கள் ஃபைனல் இயர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸு நீங்கள் ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா டைரக்ட்லி யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் பாஸ் பர்சன்டேஜ். எவ்வளோ தெரியுமா எலிஜிபிள் மார்க்கு? உலகத்திலே எந்த கோர்ஸுக்கும் இவ்வளோ கம்மியாக 50%, 55% இருந்தால் 50% மார்க் எடுத்திருந்தாலே பிகாமில் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் என்ட்ரிங் டு சிஏ. 50% மார்க் எடுக்கிறது பிகாமில் கஷ்டமா? எல்லாருமே எடுத்துடலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ எவ்வளோ இப்போது நீட் மாதிரிலாம் இங்கே எதுவும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது. ஸோ அதனால் அப்போது புரிஞ்சுங்க எதுக்காக 50 வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சிஏ வந்து அவ்வளோ கஷ்டமான கோர்ஸ் இருந்தால் வச்சுருக்கலாமே. 80%, 90% காமர்ஸில் எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் சிஏ படிக்க வரணும்னு வச்சுருக்கலாமே. ஏன் 50% வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் சிஏ கோர்ஸ் இஸ் ஃபார் த ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சிஏ கோர்ஸே வந்து இட் இஸ் டிசைன்டு ஃபார் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரொம்ப வந்து சூப்பராக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் ஈஸி. அவங்க டாக்டருக்கு போனாலும் சரி, இன்ஜினியரிங் போனாலும் சரி, சிஏ எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் படிச்சிருவாங்க. பட் ஆவரேஜாக படிக்கிறவங்களுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல கோர்ஸ் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணக்கூடிய கோர்ஸ் அப்படின்னா அதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. அது மூலிமா நம்ம படித்தா பாஸ் பண்ணலான்னா அது வந்து சிஏ தான். அதனால தான் எலிஜிபிலிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து 50% வச்சுருக்காங்க. ரெண்டாவது ஈவன் நான் சிஎஸ் நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் குரூப்பில் வர்றவங்களுக்கும் அவங்க வந்து 55% எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5% எடுத்துருந்தா போகிறோம். அவங்க இதில் தேர் ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஃபார் சிஏ. அவங்களும் ஒரு டிகிரி எனி டிகிரி அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி இருந்தால் போதும் முடிச்சிருந்தாங்கன்னா டைரக்ட் என்ட்ரி எழுதலாம். ஸோ அவ்வளோ ஈஸி என்ட்ரு ஆகிறது. ஸோ பட் ஒரு வேர்டிங்ஸ் இருக்குது, என்ட்ரி ஈஸி எக்ஸிட் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டாக கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வச்சு சிஏல என்ட்ரி ஈஸி எக்ஸிட் கொஞ்சம் கஷ்டம்னு சொல்லலாம். கிடையாது, அதுவும் உண்மை கிடையாது. சிஏ வந்து சிம்பிளி வந்து ஒரு ஹார்டாக, அதாவது ஒரு கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படணும், ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் ஜெயிச்சிடலாம். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. மனப்பாடம் பண்ணுறவங்களுக்கு சிஏ கிடையாது. ஏன்னா சிஏல வந்து சிலபஸ் எல்லாம் வாஸ்ட். ஒரு டாபிக் இன்கம் டேக்ஸ்னால் இன்கம் டேக்ஸில் என்ன இருக்கோ அத்தனையும் தெரிஞ்சால் தான் ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுத முடியும். ஸோ ஆனால் எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ண முடியுமா? யாருன்னாச்சும் இன்கம் டேக்ஸ் டோட்டல் புக்கையே மனப்பாடம் பண்ண முடியுமா? புரிஞ்சு படித்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். எல்லா செக்ஷன்ஸையும் படித்து எல்லா செக்ஷன்ஸையும் புரிஞ்சுக்கணும். டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு எல்லாருமே பண்ணியிருப்பீங்க. +2 படிச்சிங்க இல்லையா? எல்லாரும் +2 படிச்சிங்க. அது காமர்ஸ் கோர்ஸாக இருக்கட்டும், இதாக இருக்கட்டும். +2 படிக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் 16 மணி நேரம் படிச்சிங்களா இல்லையா? மினிமம். அதாவது எக்ஸாமுக்கு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் பூரா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. எக்ஸாமுக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி என்னைக்குமே படிச்சதில்லை. சரி, யாராவது படிச்சிருக்கீங்க? ஒரு 12 மணி நேரம் படிச்சது இல்லையா? யாருமே படிச்சதில்லை. ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம், எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் கூட இல்லை. இப்போ என்ன படிச்சுட்டேன்னு சொன்னாலே ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ ஆகிடுதோ, படிக்கிறேன்னு சொல்கிறதே வந்து ஏதாவது ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ ஆகிடுதோ. பரவாயில்ல. இப்போ சிஏகள் அவ்வளோதான். நீங்கள் அந்த லாஸ்ட் ஒரு 2 months ஹார்ட் ஒர்க், ஒரு 12 hours மினிமம் 12 hours ஒன்றால் நீ வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும். அதாவது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும், டாக்டர் ஆகணும்னா நீட்டு எவ்வளோ கஷ்டமான பரீட்சை, அதுக்கு எவ்வளோ போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்குது, எவ்வளோ அரசியல் நடந்துட்டு இருக்குது, எவ்வளோ காசு செலவு பண்ணுறாங்க. ரெண்டாவது விஷயம், காசு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க. ஒரு இன்ஜினியரிங் அப்படி தான். இன்ஜினியரிங் 4 வருஷம் படிக்கணும்னா 10 லட்சம் செலவு பண்ணி தான் படிச்சுட்டு வெளியே வர்றாங்க இல்லையா? படிச்சுட்டு வந்தால் அத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைக்குதா? கிடைக்கிறது கிடையாது. பட் சிஏங்கிறது அந்த மாதிரி கோர்ஸ் கிடையாது. செலவு, அதாவது ரொம்ப கம்மி. இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியான செலவில் படிக்கணும்னா அது சிஏ தான். பட் அந்த மாதிரி நான் வந்து என் ஃபேமிலிக்கு கஷ்டம் கொடுக்காம நான் வந்து கம்மியாக செலவு பண்ணி மொத்தமாகவே வந்து ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ளே செலவு பண்ணி நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை முடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் படிக்கலாமா? ஒரு 2 மாதத்துக்கு எக்ஸாம் டைமில் படிக்கலாமா? படிக்கக்கூடாதா? நம்ம ஃபேமிலிக்கு 10 லட்சம் கொண்டு படித்து அடுத்தது ஒரு பெரிய காலேஜில் எம்பிஏ ஜாயின் பண்ணி எம்பிஏ முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு ஒரு பயத்தில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபேமிலிக்கு அதிகமான பர்டன் கொடுக்காம நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு கம்மியான செலவில் சிஏ படித்தா ஒரு சிஏ முடிச்சுட்டா இருக்கிறதுக்கு இப்படி கண்டிப்பாக வேலை 100%க்குள்ள 500% சிஏ முடிச்சவங்க அத்தனை பேருக்கு எல்லாரும் வேலைக்கு போகிறதில்ல. நீங்கள் சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடக்கும்.
வரும் 100 பேர் வேறும்னு வருவாங்க. ஆனால் அங்கே வந்து உள்ள அட்டன் பண்ணுற கேம்பஸ் இன்னும் அட்டன் பண்ணுற 30 பேர் 40 பேர் தான் அட்டன் பண்ணுவாங்க. குவாலிஃபைடு 500 பேர் இருப்பாங்க அந்த வருஷம். ஆனால் அட்டன் பண்ணுறேன் மீதியெல்லாம் நான் எங்கள் ஊரில் போய் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி ஓன் ப்ராக்டிஸ். இப்போ எங்களை மாதிரி வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க அதிகம். ஆனால் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சிஎஸ்க்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் 40 CA 50 CA வச்சு வேலை வாங்குற கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஈவன் ஃபாரின்ஸ் ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. பட் ஆள் கிடைக்காத இப்படி ஒரு கோர்ஸை நம்ம கஷ்டப்பட்டு படித்தா நல்லதா? இல்லை, ஒரு MBA ஒரு 5 லட்சம் அப்பாட்ட வாங்குவோம், ஒரு லோனை போடுவோம், அதை கவர்மெண்ட் வந்தால் தள்ளுபடி பண்ணாலும் பண்ணிடுவாங்க. லோனை போட்டு ஒரு படிப்போம், வேலை கிடைச்சா போவோம், இல்லைன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்குவோம், இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்போம். அப்படிங்கிறது ஒரு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்காங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும். ஸோ அது மாதிரி டைரக்ட் என்ட்ரி இன்டர், நீங்கள் பிகாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர் டைரெக்டாக போகலாம். இன்டரில் வந்து 2 குரூப் இருக்குது. அது என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸுங்கிறத நான் அடுத்து சொல்கிறேன். இன்டர் முடிச்சிட்டிங்கன்னா 2 வருஷம் ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸில் ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ணணும். அது முதல்ல நாங்களாம் படிக்கும்போது 3 வருஷமாக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஜூன்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக 2 வருஷமாக குறைச்சிருக்காங்க. இன்டர் வந்து ஜஸ்ட் பிகாம் முடிச்சுட்டு வித்தின் 6 months யூ கேன் அப்பியர், 8 months யூ கேன் அப்பியர் ஃபார் இன்டர். இன்டர் முடிச்சுட்டு ஒரு 1 yearனு வச்சுக்கோங்க. 1 yearக்குள்ளே இன்டர் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸில் இன்டர்ன்ஷிப் 2 years ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா 2 வருஷத்தில் தான் உங்கள் டோட்டலாக அப்போ தான் நீங்கள் முழுசாக ஆடிட்டர் ஆகிறது. ஏன்னா படிக்கிறது வேறு, ப்ராக்டிக்கல் வேறு. ஒரு உலகத்தில் ஒரே ஒரு கோர்ஸ் படிக்கும்போதே ப்ராக்டிக்கலாக எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிற ஒரே விஷயம் CA மட்டும்தான். ஈவன் டாக்டர்ஸ் கூட படித்து முடித்து மறுபடியும் கடைசி வருஷத்தில் இன்டர்ன்ஷிப்னு போவாங்க. பட் இன்டர்ன்ஷிப்பில் அந்தளவுக்கு அவங்க படிக்கிற காலேஜில் அந்தளவுக்கு இருக்குமான்னு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டாக்டராக வரணும்னா ஈவன் MS ஆர்த்தோ முடிச்சவங்கலாம் கூட டக்குன்னு வர முடியாது. பட் CA அப்படி கிடையாது. நீங்கள் இன்டர் முடிச்சிங்கனாவே ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துருவீங்க. டே 1லேருந்து IT ஃபைலிங்னா என்ன, ப்ராக்டிக்கலி GST ஃபைலிங்னா என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது, என்ன நோட்டீஸ் வருது, ஆடிட்டர் என்னென்னலாம் பண்ணுறாரோ அதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம். நீங்களும் அதை ப்ராக்டிக்கலாக செய்வீங்க. ஒரு குவாலிஃபை ஆகி வரும்போதே யூ வில் பி அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கேண்டிடேட். அது அட்வான்டேஜ். இப்போ நார்மலாக வந்து பிகாம் ஃப்ரெஷர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வேகன்சி ஒரு கம்பெனி போட்டாங்கன்னா 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஃப்ரெஷர்ஸ், அந்த சம்பளம் வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் கம்மியாகும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அதிகமாகும், இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் CA பொறுத்தளவுக்கு அது கிடையாது. நீங்கள் பாஸ் ஆனீங்கன்னாவே யூஆர் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அர்த்தம். ஏன்னா 2 years யூ ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அப்படிங்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த 2 years கம்ப்ளீட் ஆகும்போது யூ கேன் அப்பியர் ஃபார் ஃபைனல் எக்ஸாம். ஃபைனல் எக்ஸாம்லேயும் 8 பேப்பர் இருக்குது. சாரி, இப்போ வந்து குறைச்சிட்டாங்க. அதுலேயும் 6 பேப்பர் தான் இருக்குது. இட் இஸ் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷன் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஃபவுண்டேஷனில் 4 பேப்பரில் 2 பேப்பர் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான். வந்து 2 பேப்பர் தான் தியரி. ஸோ அப்ஜெக்டிவ் டைப் வந்து அதாவது ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன், கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஏ அடித்தா கூட 40% வாங்கிடலாம் இல்லையா. மைனஸ் மார்க் இருக்குது, 0.25 மைனஸ் மார்க் இருக்குது. பட் ஆனால் அந்தளவுக்கு நம்ம என்ன ஒன்றுமே படிக்காமல் போய் எழுத CA கோர்ஸுக்கு வரமாட்டோம். ஸோ சொல்கிறேன், அது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான கோர்ஸ் கிடையாது. ஸோ இதுதான் ஒரு ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர். டேரெக்டாக +2 முடித்தவங்க டேரெக்டாகவும் CA என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி வித்தின் 6 months CA இன்டர்வியூவில் வந்துடலாம். இல்லை டிகிரி முடித்தவங்க டிகிரி முடிச்சுட்டு டேரெக்டாக என்ட்ரி லெவலுக்கு வரலாம். அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா வித்தின் 3 years யூ கேன் கம்ப்ளீட் த CA. ஒரு பிகாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது வித்தின் 3 years, +2 முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு வித்தின் 3.5 years ஆர் 4 years மேக்ஸிமம் வந்து யூ கேன் பி அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வித் முக்கியமான விஷயம் வித் லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ செலவாகும்? நிறையா CA படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் சார்? எல்லா பக்கமும் சொல்கிறீங்களா? இதுதான் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்க்கு மொத்தமாகவே ஃபீஸ் வந்து 9200 ரூபா இன்க்ளூடிங் மெட்டீரியல். இந்த 9200 ரூபா CA இன்ஸ்டியூட்டுக்கு பே பண்ணிட்டீங்கன்னா புக்ஸ் உங்கள் வீட்டுக்கே கொரியரில் வந்துடும். CA வந்து ஒரு செல்ஃப் ஸ்டடி கோர்ஸ். இதுக்கு வந்து எந்த காலேஜோ ஸ்கூலோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. செல்ஃப் ஸ்டடி, நீங்கள் வீட்லேயே உட்காந்து படிக்கலாம். சில கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்குது. சில பேர் பர்டிகுலராக ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுப்பாங்க, இல்லை ஒரு சில சென்டரில் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுப்பாங்க. அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு தேவைன்னா போய்க்கலாம், இல்லைன்னா போகணுன்னா எல்லாரும் கோச்சிங் சென்டர் போனால் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணணும் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈவன் என்னோட ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸு 2 பொண்ணு இருக்காங்க, இன்றைக்கி வரைக்கும் எந்த கோச்சிங் சென்டரும் போனது கிடையாது. இப்போ CA ஃபைனலில் இன்னும் ஒரே ஒரு குரூப் தான் பெண்டிங் இருக்குது, பாஸ் பண்ண போகிறாங்க நம்ம. ஸோ கோச்சிங் சென்டர் போய் எக்ஸ்ட்ரா நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க போகலாம். பட் வீட்டில் உட்காந்து படிச்சுக்கணும்னா மெட்டீரியல்ஸ் உங்கள் வீடு தேடி கொரியரில் வந்துடும். ஈவன் ஃபார் 9200 ஃபவுண்டேஷனுக்கு. அதே இன்டருக்கு 18000 ரூபா இன்க்ளூடிங் எவ்ரிதிங். ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் வித்தின் 15 days உங்கள் வீட்டுக்கு கொரியரே வந்துடும் நோட் புக்ஸு. அதே மாதிரி ஃபைனல் வெறும் 22,000. இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா உங்களோட இந்த இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ், இப்போ உங்களுடைய எக்ஸ்போஷர்ஸு அதையெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக சில சின்ன சின்ன கோர்சஸ் இருக்குது CAலேயே. இதெல்லாம் வித்தின் அந்த நீங்கள் ஃபைனல் முடிக்கிறக்குள்ளேயே பண்ணிடலாம். இன் பிட்வீன்லேயே உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும்.
அந்த கோர்சஸ்க்கு எல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து ஃபுல்லாக ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து அப் டு ஃபைனல் வரைக்கும் 77,200 இதுதான் சிஏ படிக்கிறதுக்கு மொத்தமாக செலவாகுது. இதை விட சீப்பாக படிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் இருக்கா ஊரில்? ஏதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள், ஏதாவது கை தூக்குங்க. இதை விட சீப்பாக ஒரு கோர்ஸ் இருக்குங்க சார், ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை விட அதிகமாக இருக்குது, ஏதாவது இருக்கா? ஸோ எதுக்காக நான் அந்த இந்த அமௌண்ட்டை பற்றி சொல்கிறேன்னா, உங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை பொறுத்து ஃபேமிலிக்கு நான் பெருசாக எந்த ப்ரெஷரும் கொடுக்க முடியாது. நான் என்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு இப்படி தான் இருக்குது, நான் இதுக்கு மேலே ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறதுக்கு சிரமப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் நான் சொல்லுவேன். 100% இதில் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இந்த 2 வருஷம் ஆர்டிகல்ஷிப் போனோம்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, இதில் இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க இட் இஸ் 0 எக்ஸ்பென்ஸ் 72,000 சொன்னோம். பட் நீங்கள் ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்டைஃபன் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஆடிட் ஆஃபீஸில் வர்றீங்க, ஒரு ட்ரெயினியாக வர்றீங்கன்னா ஸ்டைஃபன் சொல்லுவாங்க. ஸ்டைஃபன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சிட்டிஸில் ஆல்மோஸ்ட் பர் மந்த் 5,000 கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 4,000, செகண்ட் இயரில் 5,000. நம்ம மாதிரி சிட்டிஸ்க்கு 3,000, 4,000. இதுவே பார்த்தீங்கன்னா 84,000 ஆச்சு 2 வருஷம். ஸோ நீங்கள் கோர்ஸுக்கு கட்டின ஃபீஸை 84,000 உங்கள் ஆடிட் இருந்து வாங்கிக்கலாம். மேபி நீங்கள் ஆடிட் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு வர செலவுகள் இதெல்லாம் இருக்குது. பட் அது படிக்கிறதுக்கு தானே போகிறீங்க. 2 வருஷங்கிறது இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த கோர்ஸ். தனியாக நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு தனியாக போகிறது கிடையாது. ஒரு 3 இயர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த வித்தின் 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆடிட் ஆஃபீஸ்லையும் போய் கற்றுக்கிறீங்க. அங்கே உங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்டே 84,000. ஸோ நீங்கள் கட்டுற ஃபீஸு இதிலிருந்தே எடுத்துக்கலாம். ஒன்லி நீங்கள் போயிட்டு வர்ற செலவுகள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு உண்டான எக்ஸ்பென்சஸ். அதே மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் நிறைய இருக்குது, மற்ற கோர்சஸ் இருக்கிற மாதிரியும். பர் மந்த், அதாவது பிலோ 3 lakhsக்குள்ள இன்கம் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூ கேன் அப்ளை ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப். அதுலேயும் ஸ்காலர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா பர் மந்த் 1,500 ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது. ஃப்ரம் த டே ஒன் யூ ஸ்டார்டட் இன்டர் ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா 2,000 அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஸ்காலர்ஷிப்பும் மற்ற இதில் இருக்கிற மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் சிஏ. அடுத்தது ஸோ என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸு, ஸோ சிம்பிளாக பார்த்துடலாம். ஃபவுண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் இந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கிற பேர் எல்லாமே பிகாமில் இருக்கும். 90% பிகாமில் இருக்கிறதா இருக்கும். அக்கௌண்டிங், பிஸ்னஸ் லா, பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ், இது எல்லாமே கேள்விப்பட்ட பேர் தானே. இது அதனால தான் ஏன் பிகாம் முடிச்சா ஃபவுண்டேஷன் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிடுறீங்க. இதில் சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஈச் 100 மார்க்ஸு, லாஸ்ட் ரெண்டும் அதாவது பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்லி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வித் -2.5 மார்க்ஸ். இது இது ஈஸியாக கஷ்டம். இதை விட இது ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியுதா? ஏன்னா பிகாம் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு இது தேவையில்லை. பட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தே கேன் சி மினிமம் 50%. அதாவது சிஏவோட பாஸ் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 40% இன் ஈச் சப்ஜெக்ட். ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு 40 மார்க் எடுத்துருக்கணும். சப்ஜெக்ட் டு ஆவரேஜாக 50. ஓவரால் ஆவரேஜ் உங்களோட பர்சன்டேஜ் 50 இருக்கணும். எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் 42 எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஃபெயில். ஒரு சப்ஜெக்டில் 40, 2 சப்ஜெக்டில் 40, 2 சப்ஜெக்டில் 60 எடுத்திருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் பாஸ். ஸோ ஆவரேஜ் 50% இருக்கணும். இண்டிவிஜுவல் சப்ஜெக்ட் 40 இருக்கணும். இதுதான் கிரைட்டீரியா ஃபார், இது நாட் ஒன்லி ஃபார் ஃபவுண்டேஷன், அப் டு ஃபைனல் வரைக்கும் இதுதான் கிரைட்டீரியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இன்டர். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இப்போ பிகாம் முடிச்சுட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 குரூப் இருக்குது. இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன், ஒன்று எழுதிட்டு 1ல் ஃபெயில் ஆனால் திருப்பி எல்லாமே எழுதணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குன்னு சொல்லி. ஃபவுண்டேஷனில் ஏதாவது ஒரு பேப்பர் போச்சுன்னா ஃபவுண்டேஷனில் திருப்பி எழுதணும், ரைட். அதே மாதிரி இன்டருக்கு இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா 2 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் இப்போ ரீசெண்டாக, அதாவது முதல்ல இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக இதை பிரிச்சிருக்காங்க. இந்த குரூப்புக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பேப்பர் ஃபெயில் ஆனால் அந்த குரூப்பை மட்டும் அந்த லெவலில் மட்டும் எழுதினா போதும். திருப்பி நீங்கள் ஃபவுண்டேஷனுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இல்லை செகண்ட் குரூப்பில் ஒரு பேப்பர் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பில் 3 பேப்பர் பாஸ் பண்ணிட்டா அந்த குரூப் கிளியர். செகண்ட் குரூப்பில் 3 பேப்பர் பாஸ் பண்ணிட்டா அந்த குரூப் கிளியர். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் அதே மாதிரி அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங், கார்ப்பரேட் அண்ட் அதர் லா, டாக்ஸேஷனில் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், அது ஜிஎஸ்டி ரெண்டுமே இருக்குது. குரூப் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங், ஆடிட்டிங் அண்ட் எத்திக்ஸ், ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பேப்பர். ஸோ மொத்தமாக 3 பேப்பர். இந்த எந்த பேப்பர் நீங்கள் ஒரு குரூப் செப்பரேட்டாக ஒரே அட் அ டைமில் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் சார் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் படிப்பேன், எனக்கு இதாக இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் மட்டும் தனியாக முடிச்சுட்டு அடுத்தது செகண்ட் குரூப் கூட எழுதலாம். செப்பரேட்டாக எழுதி செப்பரேட்டாக பாஸ் பண்ணலாம். இவ்வளோ கன்வீனியன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தமாக அந்த குரூப்பில் ஏதாவது ஒரு பேப்பர் போனால் தான் அந்த குரூப்பை முழுசாக திருப்பி எழுதணும். ஆனால் இன்னொரு இது இருக்குது, ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் எபோவ் 60 எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பேப்பருக்கு எக்ஸம்ஷன். அடுத்த 3 அட்டம்ப்ட்டுக்கு எக்ஸம்ஷன். நெக்ஸ்ட் 3 அட்டம்ப்ட்டுக்குள்ள மீதி இருக்க 2 பேப்பரை பாஸ் பண்ணால் போதும். அந்த ஒரு பேப்பர் எழுத தேவையில்லை. ஸோ இதெல்லாம் சிஏ பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டம்னு சொல்கிறவங்களுக்காக கொண்டு வந்த
நிறைய வந்து உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன்ஸ். ஸோ 2 குரூப்பாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் வந்து எக்ஸம்ஷன் எபோவ் 60 இந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. எல்லா பேப்பர்லேயும் வந்து எபோவ் 70 எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஹோல்டர் சிஏல. புரியுது? அதுதான் சிஏ கஷ்டம். ஏன் வந்து 50% எடுத்தால் பாஸு, எல்லா பேப்பர்லையும் எபோவ் 70 எடுத்திங்கன்னா யுவர் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஹோல்டர். நெக்ஸ்ட் இது ஃபைனலி இதே மாதிரி ஒரு 2 குரூப்லேயும் 3 பேப்பர். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங், அடுத்து அட்வான்ஸ்டு ஃபினான்ஷியல். ஃபஸ்ட்டு இன்டரில் படித்ததே தான், அதுலேயே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக வரும். அதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சிலபஸ். இது வந்து மீதி இருக்கிறது ஃபுல்லாக வாஸ்ட்டாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அட்வான்ஸ்டு ஆடிட்டிங் அஷூரன்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 2ல் டைரக்ட் டேக்ஸ், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், இன்டெகிரேட்டட் பிஸ்னஸ் சொல்யூஷன்ஸ். இது வந்து இன்டர் முடிச்சுட்டு ஆர்டிகல்ஷிப் முடிச்சோன்னே எலிஜிபிள். சேம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேப்பருக்கு 40 மார்க் எடுத்துருக்கணும், ஆவரேஜ் 50% எடுத்துருக்கணும். ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் 60 எடுத்திங்கன்னா எக்ஸம்ஷன், திருப்பி அந்த பேப்பரை எழுத வேண்டியது கிடையாது. இண்டிவிஜுவல் குரூப் தான் தனித்தனியாக. ஸோ நான் வந்து 2 இன்டர் தனியாக, ஃபைனல் தனியாக என்னால் எழுத முடியாது. நான் 4ஆக பிரித்து சிஏ படிக்கிறனா கூட படிக்கலாம். இன்டரில் ஃபஸ்ட் குரூப் தனியாக எழுதி பாஸ் பண்ணலாம், செகண்ட் குரூப் தனியாக எழுதி பாஸ் பண்ணலாம், ஃபைனல்லையும் ஃபஸ்ட் குரூப் தனியாக எழுதி பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு 3 பேப்பர் 6 மாதம் உட்காந்து படித்து பாஸ் பண்ண முடியாதா? அவ்வளோ கஷ்டமாக ஏதாவது ராக்கெட் சயின்ஸ்க்கு இருக்க போது தானே நம்ம படித்து அதே இன்கம் டேக்ஸு, இன்டைரக்ட் டேக்ஸு, அக்கௌண்டிங், ஆடிட்டிங்கு, ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங், இது தானே நீங்கள் படித்ததை விட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சேம் அதை ஒரு பேஸாக வச்சு அடுத்த லெவல் இருக்கும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ சிலபஸ் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, ஏதோ புதுசாக ஏதோ ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி நினச்சிக்க வேண்டாம். நீங்கள் என்ன பிகாமில் காமர்ஸில் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுதான் மேக்ஸிமம் இருக்க போகுதுங்கிறக்காக. நெக்ஸ்ட், ஸோ சிஏ அவருக்கு என்ன மந்த்ரா? நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டெடிகேஷன். உண்மையாக டெடிகேட் ஆகி சிஏ படிக்கணும்னு வெறி. உண்மையாலுமே எனக்கு எப்போ வெறி வந்ததுன்னா, சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னைக்கு பிகாம் படிச்சிட்டியான்னு கேவலமாக கேட்க ஆரம்பித்தாங்களோ அன்னைக்குனா ஏதாவது ஒன்று நம்ம படிக்கலான்னு ஒரு வெறி வந்தது தான். வேறு எந்த காரணம் நாங்கள் சிம்பிளி இவ்வளோ தானே சொன்னேன். ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு என்னை பற்றி சொல்லிடுறேன். நான் வந்து ஒரு குவாலிஃபைட் சார். இன்டர் வந்து போத் குரூப் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணேன். ஃபைனல் வந்து 3rd அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணேன், போத் குரூப்ஸு. பட்டு நான் வந்து 10th என்னோட மார்க்கு 306 500க்கு. ஓகேங்களா? +2ல் என்னோட மார்க்கு 1932. ஓகேங்களா? ஆர்ட்ஸ் குரூப்பில் என்னை விட கம்மி, என்னை விட மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்னை விட அதிக மார்க்காக தான் இருந்திருப்பீங்க. ஸோ இதுதான். ஸோ இப்படி பிகாம் வந்து சிஏ வந்து ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உண்டான கோர்ஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு 300 மார்க் எடுத்தவன் 10th ஒரு 70% எடுத்தவங்க வந்து சிஏ போய் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணிட்டு வர்றாங்கன்னா அப்போ சிஏ கஷ்டமாக ஈஸியாங்கிறத திங்க் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், அடுத்தது என்ன ஆப்ஷன்? சிஏ முடிச்சிட்டோம் என்ன பண்ணலாங்க சார்? நான் வந்து எங்கள் ஊர் விட்டு போக விரும்பல. சில பேர் நான் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட தான் இருக்கணும், நான் வந்து என் சொந்த தொழில் தான் பண்ணணும், நான் வேலைக்கு போகிறக்கு ஆப்ஷன். எனக்கு இன்னொருத்தர் நான் வேலைக்கு தான் போவேன், பெரிய கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகணும், இல்லை வெளிநாடு வேலைக்கு போகணும். நிறைய பேர் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா, ஓன் ப்ராக்டிஸ், ஒரு ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ் போட்டு சொந்தமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு ஆடிட்டிங் பண்ணலாம். இப்போ நானே சாரெல்லாம் பண்ணுற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஜாப் என்ற வேலைக்கும் போகலாம். இப்போ நான் வந்து சிஏ முடிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட 8 வருஷம் ஜாபில் தான் இருந்தேன். ஜாபில் இருந்துட்டு சிம்பிள், அதாவது ஒரு சிஏ முடித்ததுனால என்னென்ன கன்வீனியன்ட்டுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நான் முடித்தோடனே எனக்கு ஜாப் வேணும்னு சொல்லி வெளியில் போய் எக்ஸ்போசர் ஆகலான்னு மும்பையில் ஒரு ஜாப் கிடச்சது, எடுத்தோடனே போனேன். நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அங்கேருந்து மறுபடியும் பெங்களூர் ஒசூர் வந்தோம். அங்கே ஒரு சிஎஃப்ஓ, அங்கே ஒரு 5 வருஷம் முடிச்சுட்டு முடிக்கிற டைமில், அதாவது நான் மும்பையில் ஜாபில் இருக்கும்போது தான் எனக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகும்போது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்க மாமனார் வீட்டில், பையன் மும்பையில் இருந்தால் பொண்ணு தரமாட்டான். எதை பற்றி யோசிக்காமல் பேப்பர் போடுற தைரியம் வேறு யாருக்காச்சும் வருமா? ஏன் வந்து சிஏ போடுன்னா நமக்கு எங்கே போனாலும் வேலை கிடைக்குங்கிற ஒரு தைரியம். நமக்கு தான் ஊருக்கு நம்மளை கூப்பிட்றாங்க, நம்ம ஊருக்கு போனாலும் வேலை வாங்கிக்கலான்ட்டு பேப்பர் போட்டு 2 மாதம் கழித்து சேம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒசூரில் வந்தது, வேலை கிடச்சி மேரேஜ் முடிச்சு ஒசூரில் இருந்த 5 இயர்ஸ் ஒரு கம்பெனியில் எம்என்சி, ஒரு ஜாப்பனீஸ் கம்பெனியில் சிஎஃப்ஓவாக இருந்தேன். ஒரு 7 இயர்ஸ் முன்னாடி ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன், ஊருக்கு வரணும், அப்பா பிஸ்னஸை பார்க்கணும், இங்கே இருக்கணும்னு ஒரு சுச்சுவேஷனு. டக்குன்னு பேப்பர் போட்டு ஈரோட்டில் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு எந்த படிச்சாலும் இருக்கா? ஒரு டாக்டருக்கு கூட கிடையாது இல்லையா? ஸோ எவ்வளோ நீங்கள் எப்படி உன் வாழ்க்கையை வந்து சித்தரிக்கணும், எப்படி வடிவமைக்கணும்னு நினைக்கிறியோ உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி உன்னோட லைஃப்பை வாழலாம். எல்லாரும் வேலைக்கு போகிறவன், ஐடியில் இருக்கிறவன், டாக்டராக இருக்கவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ முடியாது. இப்போ டாக்டர்ஸ் நம்ம நினைக்கிற பெருமையாக டாக்டர்ஸ்னு,
பட் அவங்களுடைய இருக்கிற ஹெக்டிக் ப்ரெஷர் அவங்க எமர்ஜென்சி அட்டன் பண்ணுறவங்க, அவங்களால வந்து ஈவன் ஒரு ஹாஃப் டே 1 டே கூட லீவ் எடுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். அவங்க ஒரு அதே மாதிரி தான் ஒரு ஐடியில் போய் எம்என்சி போகிறான், ஐடி கம்பெனிக்கு போகிறான், ஃபாரின் போயிட்டான், ஃபாரினில் பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ அவன் ஆன்சைட்டில் இருக்கான்னு நீங்கள் ஊரில் பெருமையாக அவங்க அப்பா அம்மா பேசிகிட்டு இருப்பார், அவன் இருந்து தான் ஆகணும். ஏன்னா இங்கே ஊருக்கு வந்தால் திருப்பி அந்த சம்பளம் கிடைக்காது, அந்த வேலை கிடைக்காது. அவன் அங்கே இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சம்பளம் வாங்க முடியும், அந்த பேர் கிடைக்கும். பட் ஆடிட்டர்ஸ்க்கு அப்படி கிடையாது. நம்ம ஊருக்கு வந்தாலும் எங்கே நினச்சா என்ன வேணாலும் வரலாம். அதே மாதிரி ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ்க்கும் போகலாம். நிறைய நீ சிஏ முடிச்சுட்டு அடுத்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நிறைய கவர்மெண்ட்டில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி படிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் என்டர்பிரனர் ஆகலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து ஈரோட்டில் இருக்கேன்னா நான் சாரெல்லாம் வெறும் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் கிடையாது, நாங்கள் தனியாக வேறு ஒரு பிஸ்னஸும் ரன் பண்ணுறோம். இப்போ ஏன்னா ஃபுல் டைம் ப்ராக்டிஸ் 24 hours என்ன ஆஃபீஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம மாதிரி டைப் 2 சிட்டிஸில் வேறு அடிஷ்னலாக இன்னொரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். சிஏ முடிச்சுட்டு என்டர்பிரனர் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நான் கடைசியாக காட்டுறேன். எல்லாம் சிஏ முடிச்சவங்கலாம் வெறும் கணக்கு ஆடிட்டிங் மட்டுமே பண்ணுறவங்க. நிறைய பிஸ்னஸ் மேன்ஸு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் எல்லாம் வந்து சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸாக இருக்காங்க. நீ ஒரு ஆடிட்டராக ஒரு விஷயத்தை பார்த்த அப்படின்னா அதனுடைய கண்ணோட்டமே வேறு. எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா, இப்போ எங்களெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் சிஎஃப்ஓவாக இருந்தேன். எதுக்காக எங்களை வந்து மாதம் 3 லட்சம் ரூபா சம்பளம் கொடுத்து வச்சுருந்தாங்கன்னா வெறும் அக்கௌண்ட்ஸ் போடுறதுக்காகவும் டாக்ஸேஷன் பார்க்குறதுக்காகவுமா கிடையாது. எங்களுடைய நான் ஃபஸ்ட்டு போனோன்னே வந்து எங்களுடைய ஜிஎம் வந்து அவர் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்டு எனக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்தாரு. அது வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. நீ வருஷம் வந்து 1 கோடி ரூபா மிச்சம் பண்ணணும் கம்பெனிக்கு, அதான் உன் டார்கெட்னார். சார் நான் ஒரு ஆடிட்டரு, நான் எப்படி கம்பெனி நீ ப்ரொடக்ஷனில் ஆகிற எக்ஸ்பென்சஸை குறைக்கணும், உன்னோட டார்கெட் பர் ஆனம் 1 crore வந்து ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸை குறைக்கணும் அப்படின்னாரு. சார் இது எப்படி சார் முடியும்? நான் வந்து ஒரு ஆடிட்டர், நான் வந்து ப்ராப்பராக அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறேன், புக் சொல்லுங்கள், ஏதோ இஷ்யூ வராமல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள், டாக்ஸேஷன் பார்க்க சொல்லுங்கள், இதெல்லாம் பார்ப்பேன். என்ன போய் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் எக்ஸ்பென்சஸ் குறைக்கணும்னு எனக்கு என்ன தெரியும்னா, நீ வந்து டெய்லி 2 rounds போகணும் மேனுஃபேக்சரிங்குள்ளே. 2 rounds போகும்போது எல்லா விஷயம் நடக்கிறத நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதில் வேஸ்டேஜ், அதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரோ ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் பார்க்குற கண்ணோட்டத்துக்கும் ஒரு காமர்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்குற கண்ணோட்டத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கணும். இது வந்து நாட் ஓன்லி, கவனமாக கேட்டுங்க, இது நாட் ஓன்லி ஃபார் சிஏ. எங்கே போனீங்கனாலும் நம்மளுடைய நிவ்யார் காமர்ஸ்லேருந்து வர்றோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவனுக்கு எப்படியாச்சும் அந்த ப்ராடக்டை இந்த தேதிக்குள்ளே இந்த டைமுக்குள்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் மட்டும்தான் அவன் டார்கெட், அவன் வேறு எதை பற்றி கவலை பண்ண. பட் நம்ம உள்ளே போனோம்னா நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா அதனுடைய ஏதாவது காஸ்ட் வேஸ்டேஜ் இருக்கா. ஏன்னா இன்றைக்கி எனி பிஸ்னஸ் ரன்னிங் இன் 5 to 10% மார்ஜினில், எந்த பிஸ்னஸ் எடுங்க 5% to 10% மார்ஜின் மேலே எந்த பிஸ்னஸ்லையும் லாபம் வர்றதில்லை. அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் காஸ்ட் சேவிங் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு காஸ்ட் சேவிங். ஒருத்தர் வந்து ஒரு கம்பெனி நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி ஒரு பில்டிங், சிம்பிளாக சொல்கிறேன், ஒரு பில்டிங், உங்கள் வீட்டில் ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்க, உங்கள் வீட்டில் வீடு கட்டுறீங்க, டெய்லியும் போய் என்ன வேஸ்டேஜ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். எஸ் அ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு, ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாக அங்கே என்ன வேஸ்டேஜ் நடக்குதுன்னு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். 10% ஆஃப் காஸ்ட்டை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். சிம்பிளி கலவையை நேற்று ராத்திரி கலவை கலக்கியிருக்காங்க, அதை அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டான், காலையில் கட்டி ஆயிடுச்சு, வேஸ்ட்டு. ஒரு ஆள் இந்த இடத்துல ஒரு ஏணி வச்சு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு ஆளோட லேபரை மிச்சம் பண்ணிருக்கலாம். இந்த இடத்துல தேவையில்லாமல் 3 பேர் சுற்றி ஏறி போய் அந்த மண்ணை கொட்டிட்டு இருக்காங்க. நீ நின்று பார்க்கணும், இது ஏன் வந்து 4 பேர் இந்த மணலை கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் கொட்டுறதுக்கு இப்படி கொட்டிட்டு இருக்காங்க, ஏன் இது இங்கிருந்து ஒரு கயிறு கட்டி இழுத்து மேலே இழுத்தா. இதெல்லாம் வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் தான் திங்க் பண்ணுவான், புரியுதுங்களா? ஒரு அக்கௌண்டன்ட் தான் திங்க் பண்ண முடியும். அங்கே இருக்கிற மேஸ்திரி திங்க் பண்ணுவான், அவனுக்கு எப்படியாச்சும் இன்னைக்கு செவர் வந்து ஒரு 10 மீட்டர் கட்டினோம்னா நமக்கு இவ்வளோ கூலி கிடைக்கும், ஸ்கொயர் ஃபீட் 10, அதை தான் அவன் நினைப்பான். நம்ம இதே தான் ப்ரொடக்ஷன்லையும் சொல்லி இந்த மாதிரி தான் எனக்கு டார்கெட் கொடுத்தாங்க. நீ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்சர்வ் பண்ண, இதில் எங்கெங்கெல்லாம் வேஸ்டேஜ் இருக்குது, எங்கெங்கெல்லாம் தேவையில்லாத லேபர்ஸ் இருக்காங்க, எங்கெங்கெல்லாம் தேவையில்லாத செலவு பண்ணுறாங்க, தேவையில்லாத காஸ்ட்லி மெட்டீரியல்ஸ் எங்கெங்கே போடுறாங்க, கன்சியூமபிள்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் இவ்வளோ தேவையா, இவ்வளோ கார்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபில்டர்லாம், இதெல்லாம் தேவையா, இதெல்லாம் எங்கே வாங்கலாம், எங்கே போய் கம்மியாக வாங்கலாம், இந்த காஸ்ட்டுக்கு நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் இதை விட கம்மியாக இதோட பெட்டர் குவாலிட்டியில் வாங்க, இதையெல்லாம் திங்க் பண்ணுறது நம்ம. இது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் சிஏ, நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோட கண்ணோட்டம் இப்படி தான் இருக்கணும். காசு எங்கே நீ வந்து காசு சம்பாதிக்க எங்கே எப்படி சம்பாதிக்கலாம்னு யோசிக்க வேண்டாம், எப்படி சேவ் பண்ணலான்னு யோசிங்க, புரியுதா? உங்கள் வீடே ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னா அது எப்படி சேவ் பண்ணலாம், அதில் ஒரு டெய்லி போயிட்டு ஒரு கணக்கு போட்டு வைங்க. நான் இன்னைக்கு போனதுனால இந்த இடத்துல ஒயர் வீசி எரிஞ்சிட்டு வந்தாங்க, நான் எடுத்து சுருட்டி நீட்டாக கட்டி வச்சுட்டு வந்தேன், அந்த ஒயரோட காஸ்ட் வந்து 1200 ரூபா, இன்னைக்கு நான் 1200 ரூபா மிச்சம் பண்ணிட்டேன். அதை பார்க்காம விட்டுருந்தா அதை அப்படியே மண்ணு கிடந்து தூக்கி போட்டிருந்தாங்கன்னா 1200 ரூபா போச்சா? அந்த மாதிரி எங்கே வேஸ்டேஜ் ஆகுதுன்னு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணினீங்கன்னா தான் யூஆர் அ ப்ராப்பரான அக்கௌண்டன்ட். ஒரு ஃபினான்சியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு ஃபினான்ஸ் அண்ட் காஸ்ட், ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் இப்படி தான் திங்க் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸில் சிஏஸோட வேலை இதுதான் சொல்கிறேன். எதுக்கான சிஏனா ஜஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட்டு டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். நிறைய நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்
கவர்மெண்ட்டில் வந்து அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சிஎஸ் இருந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்துங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது, ஸோ என்னென்ன சர்வீஸ் நீங்கள் என்னென்ன வகையில் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்சி வைக்கலாம். ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஒரு கன்சல்டன்ட் நீங்கள் வந்து எல்லாமே ரிட்டனே ஃபைல் பண்ணி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நிறைய கம்பெனியில் நிறைய இஷ்யூஸ் வருது, அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் சார் இந்த செக்ஷன் படி இந்த ஆக்ட் படி இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்படி சால்வ் பண்ணலாம். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்சி, நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம், என்டர்பிரனராக இருக்கலாம், கவர்மெண்ட்டில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும், கவர்மெண்ட்டுக்கு போகலாம். அகாடமிக் நிறைய காலேஜஸ், பெரிய பெரிய காலேஜஸில் பெரிய கோச்சிங் சென்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிஃபைடு சிஏஸ்க்கு வந்து நிறைய இடத்துல ஒரு அகாடமிக்கில் போகலாம். அதே மாதிரி என்டர்பிரனர் ஆகலாம். ஐடியில் இன்ஃபர்மேஷன் இது ரொம்ப முக்கியம். நிறைய ஐடி கம்பெனி நிறைய பேங்க்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா செக்குக்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து சிஹெச்இசிகேன்னு போட்டிருக்கோம். ஈவன் எஸ்பிஐயில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் அவனுடைய சாஃப்ட்வேரில் பேங்க்கில் வந்து செக்குங்கிற வார்த்தை எவ்வளோ முக்கியம். ஆனால் அங்கே ஐடியில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியுமா என்ன, சிஹெச்இக்யூ போவாங்க, சிஹெச்இசிகே செக்குக்கு. ஸோ அவங்களுடைய நாலேஜ் அவ்வளோதான். அங்கே அந்த இடத்துல ஒரு நிறைய ஐடி கம்பெனிஸில் சிஎஸ், ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணுறான், ஒரு பேங்க்குக்கோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணுறான்னா வெறும் ஐடியில் இருக்கிறவனால டிசைன் பண்ண முடியுமா? அதுக்கு நாலேஜ் வந்து சார்ட் அக்கௌண்ட் தான் கொடுக்கணும். இது டெபிட்னா என்ன, கிரெடிட்னா என்ன, எதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு. ஸோ ஐடி கம்பெனிஸில் நிறைய சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் இருக்காங்க. ஐடிலையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அடுத்தது நிறைய அட்வைசரி சர்வீசஸ், நிறைய கன்சல்டேஷன் அட்வைசரி சர்வீஸ் கொடுக்கலாம். இதே மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதாவது ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் இருக்குது அப்படின்னா அது சிஏக்கு தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட், ஸோ இது வந்து நான் சொன்னேன் கோர்ஸ் மெட்டீரியல் வீட்டுக்கே வந்துடுன்னு. இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ், ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நிறைய இருக்குது. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லேயே நிறைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்குது. யூடியூப் இருக்குது, சிஏ கோச் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க, சிடிஸ் இருக்குது, அதை நீங்கள் வாங்கி வீட்டிலேருந்தே படிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது என்ன பண்ணலாம். ஸோ சிஏ மட்டும் முடிச்சுமா அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் போகலாம். நிறையா ஐஏஎம்மோட டைப் இருக்குது. சிஏ இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நிறைய ஐஏஎம்மோட டைப் இருக்குது. என்னோட கனவு வந்து ஒரு ஐஏஎம்மில் போய் படிக்கணும், மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய டைப் இருக்குது, அங்கே போகலாம். பிஹெச்டி பண்ணலாம் சிஏ முடிச்சுட்டு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ், சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் நிறைய இருக்குது. அபோவ் ஆஃப்டர் சிஏ ஆல்சோ நிறைய படிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இவங்க எல்லாம் சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எதுக்காக அங்கே எடுத்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக. சிஎஸ்னா எல்லாருமே ஆடிட்டர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. தெரியுதா, பியூஷ் கோயல் இப்போ இருக்கிற யூனியன் மினிஸ்டர், இதுக்கு முன்னாடி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார், இப்போ வந்து காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டராக இருக்கார். ஹீ இஸ் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அடுத்தது சுரேஷ் பிரபு, ஃபார்மர் போன யூபிஏ கவர்மெண்ட்டில் இஸ் அ மினிஸ்டர், யூனியன் மினிஸ்டர், அவரும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் சுதா பாலகிருஷ்ணன், சிஎஃப்ஓ ஆஃப் த ஆர்பி, ரிசர்வ் பேங்க் சிஎஃப்ஓ வர்றாங்க, அவங்களும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் எந்தெந்த போஸ்ட்டில் இருந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துங்க. ஆதித்யா பூரி, ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் மேனேஜிங் டைரக்டர், அவரும் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட். ஐசிஐசி பேங்கோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர், எல்லாருமே சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிர்லா, குமாரமங்கலம் பிர்லா, நிறைய பேருக்கு தெரியாது, இது ஆதித்யா பிர்லா குரூப்போட சேர்மன். ஹீஸ் அ சார்ட் அக்கௌண்ட். ஒரு பிஸ்னஸ் மேனே இவ்வளோ தூரம் அச்சீவ் ஆயிருக்காருன்னா அவருடைய நாலேஜுக்கு முக்கியமாக அவர் வந்து ஈஸ் அ குவாலிஃபைட் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட். அடுத்தது குருமூர்த்தி, நிறைய பேருக்கு பொலிட்டிக்கலி தெரிஞ்சிருக்கும் அவரை, நிறைய நாலேஜபிள், அவர் பொலிட்டிஷியன்ஸ்க்கு அடுத்ததாக நிறைய நாலேஜபிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு. நிறைய அவருடைய பழைய ஸ்பீச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இந்தியாவுக்கு என்ன தேவைங்கிறத நிறைய பேசியிருப்பார். ஸோ அடுத்தது, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் என்ன நிறைய ஃபீல்டு இருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்து இதை பற்றி இவ்வளோ தூரம் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு காரணம் என்ன, சிஏ கோர்ஸை எல்லோரும் வந்து படிங்க நாங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது. சிஏவில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, நம்ம காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிகாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து எம்பிஏ எம்காம் எதாவது முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகலாம், இல்லைன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம், அப்பா காசு கொடுத்தா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு தோணாமல் நமக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. மோர் தேன் டாக்டர்ஸ், மோர் தேன் இன்ஜினியர்ஸ், மோர் தேன் லாயர்ஸ், நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, நம்ம இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வரணும்னா ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. அது அந்தளவு கஷ்டம் இல்லை. இப்போ நான் பார்த்ததுக்காக சொல்கிறேன். இதுக்கப்புறம் சிஏ வந்து ரொம்ப கஷ்டம் சார் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் இது ஆகாது, இதை பார்த்தாலே ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியுதுன்னு யாராவது ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? சரி, இன்னொரு கஷ்டமான கேள்வி கேட்குறேன். சிஏ படிக்கிறதுக்கு யாராவது விருப்பப்படுறீங்களா இதுக்கப்புறம்? குட், ஓகே, குட். சரி, ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சுங்க, ஒரு லாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன். கேரளா பக்கத்தில் ஆனத்தாவளம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, யாருக்கா தெரியுமா? கேரளா பக்கத்தில் ஆனத்தாவளம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? சின்னதாக குட்டி யானைகள்லாம் இருக்குல்ல, குட்டி யானைகள், ஒரு 6 மாதம் 8 மாதம் குட்டி யானைகள்லாம் வந்து
அங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க. அங்கே கொண்டு போய் காலில் ஒரு சங்கிலி கட்டி தென்னை மரத்தில் ஒரு பெரிய தென்னை மரத்தில் கட்டி போட்டுருவாங்க. கட்டி போட்டு டெய்லி சாப்பாடு தண்ணி எல்லாமே அதுக்கு அந்த இடத்துல கிடைக்கும். என்ன வேணுமோ கொடுத்துருவாங்க. எது பட்னியெல்லாம் போட மாட்டாங்க, ஏனுங்கிறத கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் அந்த சங்கிலியை மட்டும் அவுக்கவே எவ்வளோ 2 வருஷத்துக்கு சங்கிலி அவுக்க மாட்டாங்க. 2 வருஷம் to 2.5 வருஷத்துக்கு சங்கிலியை மட்டும் கழட்ட மாட்டாங்க. பட் அதுக்கு தேவையானதை ஃபுல்லாக கொடுத்துருவாங்க. அது என்ன பண்ணும், சின்ன குட்டியிலிருந்து போன புதுசில் ஓடுறக்கு ட்ரை பண்ணும். ஆனால் சங்கிலி இழுக்கும், ஓடுறக்கு ட்ரை பண்ணும், சங்கிலி இழுக்கும், ஓடுறக்கு ட்ரை பண்ணும். இப்படியே அதுவும் வந்து 6 மாதம் 1 வருஷம்னு ரொம்ப ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதுக்கு மேலே இது வேலைக்கு ஆகாது, இந்த சங்கு நம்மளுக்கு நம்ம கால் இதுக்கு மேலே நடக்காத போல இருக்குது, நம்ம லெவல் இதுதான், நமக்கு தான் சாப்பாடு கிடைக்குது, தண்ணி கிடைக்குது, இங்கேயே படுத்துக்கலாம், தூக்கம் கிடைக்குது, இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே நிற்க ஆரம்பிச்சிடும். என்னைக்கு ஒரு 2 மாதம் அது அசையாத நின்று அது பாட்டுக்கு போசாமல் சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அதை சங்கிலி கழட்டிடுவாங்க. கழட்டி காலில் ஒரே ஒரு வளையத்தை மட்டும் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு வேனில் ஏற்றி கொண்டு வந்து நம்ம ஊர் கோயிலில் நிற்க வச்சு பிச்சை எடுக்க வச்சுருவாங்க. கரெக்டாக? எது என்னென்னா, ஆனால் இதே யானை 2.5 வயசு 3 வயசு உள்ள யானை இப்படி நம்ம ஈரோடு பக்கம் சத்தியமங்கலம் பக்கம் போனீங்கன்னா நிறைய ரோட்டை குறுக்காட்டுது இல்லையா, அதுக்கிட்ட போய் கிட்ட நிற்க முடியுமா? ஒரே தட்டில் ஒரு லாரியவே கவுக்குது. அவ்வளோ பலமாக இருக்கிற யானையை நம்ம அதனுடைய பலம் தெரியாத இருந்தால் இந்த உலகம் பிச்சை எடுக்க வைக்கும். அதே தான் நெகட்டிவ் தாட். அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த குட்டி யானைக்கு என்ன பண்ணாங்க? 2 வருஷம் சாப்பாடு கொடுத்தாங்களா? இல்லை, அதுக்கு நெகட்டிவ் தாட் கொடுத்தாங்க. உன்னால் முடியாது, உன்னால் நடக்க முடியாது. சங்கிலி கால் கட்டி போட்டு அதுக்கு நெகட்டிவ் தாட் மண்டையில் ஏறி நம்மளால முடியாது, கால் வராது, நடக்க முடியாது, ஓட முடியாது, நெகட்டிவ் தாட் மைண்டில் ஏறிச்சு. அதனால ஒரு வளையத்தை மாட்டி சும்மா ரோட்டில் நிற்க வச்சா கூட நம்ம காலில் சங்கிலி இருக்குது, இதுக்கு மேலே இழுத்தோம்னா கால் வலிக்கும் அப்படின்னு நெகட்டிவ் தாட்டில் நின்றுக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் தாட் சுற்றி இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க, இங்கிருந்து வெளியே போனோன்னே பையன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிண்டல் பண்ண, டே என்னடா சிஏ படிக்க போறியா நாளைக்கு அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்டை தயவு செஞ்சு மைண்டில் ஏற்றுனீங்கன்னா இந்த யானை மாதிரி இந்த உலகம் நம்ம பலம் தெரியாத நம்மளை இந்த உலகம் வந்து கண்டிப்பாக பிச்சை எடுக்க வைக்கும். அதனால நம்ம பலம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் தாட்டை அழிச்சிட்டு, நமக்கு எல்லாரும் சிஏ படிங்கன்னு சொல்லல, ஏதாவது ஒன்றுக்கு போங்க, பட் பிடிச்சதை செய்யுங்க, ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுத்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எனி டவுட் லாஸ்ட்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா சிஏ கோர்ஸ் பற்றி? ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ஒரு 3-4 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் நான் கேஎஸ்ஆர் காலேஜுக்கு வந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கு முன்னாடியும் வர வச்சதுக்கு ஸோ கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், ஹெச்ஓடி சார், பிரின்சிபல் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you very much, sir, for sharing your immense knowledge about the role and scope of CA profession and career choice after the graduation with us. Your section was full of enthusiasm and valuable knowledge. Now I call upon Mrs. M. Nalini ma'am, Assistant Professor, Department of Commerce, to deliver the theme about reform in taxation. So good afternoon to one and all present here. I am M. Nalini, Assistant Professor, PG and Research Department of Commerce. It's my immense pleasure to introduce the theme of tax reforms. We are familiar with the term tax, which means a compulsory extraction made by the central government from the general public. It is an important exercise for economic and social development. It provides the resource of goods and services to the people. Basically, the tax is divided into two, that is direct tax and indirect tax. Likewise, tax reforms is the process of changing the way tax are collected or managed by the government, and it's usually undertaken to improve the tax administration or to provide the economic and social benefit. The objectives of tax reforms is to enhance economic and social decision making functions. It minimizes the occurrence of tax avoidance and simultaneously reduce the total number of tax defaulters in the economy. Various tax reforms were carried out in direct and indirect tax that resulted in the simplification of
tax structure and better compliance. GST is the one of the biggest indirect tax reforms in the country. GST is a comprehensive indirect tax levied on the manufacturer, sale and consumption of goods as well as services at the national level. It has replaced all indirect tax. Major tax reforms in 2023. Our beloved Finance Minister Nirmala Sitharaman ma'am announced a new tax regime in February 2023 for the assessment year 2023-24. Taxpayers have the option to choose the regime. A detailed explanation is going to deliver a dynamic chief guest, C.S. Balamurugan sir. Students will gain more knowledge about this session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable theme speech. Now I invite M. Hrithik Roshan from First MCOM to deliver the profile of Chief Guest, Chartered Accountant, Mr. S. Balamurugan, Proprietor of SBMP and Associates, Erode. Good afternoon, everyone. I am Hrithik Roshan from First MCOM PG and Research Department of Commerce. It's my pleasure to invite our Chief Guest, Chartered Accountant, Mr. S. Balamurugan sir, and fellow member of ICAI, is founder cum proprietor of SBMB and Associates, Erode. Welcome you, sir. He has trained at SVSS and Co. Chartered Accountant firm in Tirupur and qualified as a member of the ICAI in 2012 and practicing since then. Also holds certificate of Diploma in Information System Audit by ICAI. He has his graduation in Commerce from KM College, Muttur. He acted as Chairman, Vice Chairman, Chairman of Southern India Chartered Accountant Student Association, that is SICASA, Treasurer, Secretary and Editor of Newsletter of Erode Branch, SIRC. He presented various papers in CPE study circle meetings conducted in various branches of SIRC of ICAI for members, and he presented GST papers in various government departments and trade associations. He acted as member of MSME Tamil Nadu State Level Committee constituted by SIRC of ICAI to present the book for the financial year 2021 to 2022. Also, he is one of the member of CA Career Guidance of SIRC Erode Branch Organizing Committee. He acted as industrial expert, member of Board of Studies at Kongu Arts and Science College. He eminently mentors CA students at Kongu Arts and Science College, Erode, as an associate faculty and presently industrial expert, member of Board of Studies at Vellalar College for Women, Erode. He conducts hundreds of awareness and counseling programs for school and college students regarding CA and professional courses, apart from giving career guidance. He is specialized in the field of income tax, sales tax, goods and service tax, central excise, service tax, banks, branch, concurrent and statutory audits and internal audits of limited companies, private companies, hospitals, educational institutions and firms, etc. Once again, welcome you, sir. Thank you all and thank you for the greatest opportunity given by you. Thank you, brother. Now I tenderly request our Chief Guest, Chartered Accountant, Mr. S. Balamurugan sir, Proprietor of SBMP and Associates, Erode, to address the conference. Thank you, Hrithik, for elaborate introduction. Struggle agide. Before going to session, I wholeheartedly thanks to our KSR management, especially on our HOD sir, then other team members and today's committee of student conference. Shall we move with our reforms? Before going to session, in continuous with our career guidance program, shall we start with a small fun moment? நம்ம இப்போ career guidance ஓட continuity-ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எந்த profession is the best profession? CAன்னு சொன்னா கேள்வி கேட்பேன். Doctor, lawyer,
நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் சிஏ. கம்பேர் பண்ணுவோமா? விச் ஒன் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் இன் யுவர் தாட்? கைண்ட்லி நோட் இட், திஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். ஃபன்னுங்கிறனால நீங்கள் தாராளமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். நோ மார்க்ஸ். ஸோ ஓகே, நார்மலாக நம்ம ஆஃபீஸ் போகையில் ஒரு சின்ன பழக்கம் இருக்குது இல்லையா? சாமி கும்பிட்டு போகிற பழக்கம் இருக்கா இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் வச்சுக்குவோமே. நான் டாக்டர், காலையில் கிளம்புறப்ப என்னென்னு போய் சாமி கும்பிட்டு போவேன். சாமியப்பா, யாருக்கும் எந்த ஆக்சிடெண்ட்டும் ஆயிடக்கூடாது, சின்ன காயம் கூட ஆயிடக்கூடாது. நான் கிளினிக்கு போயிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடணும். இட்ஸ் கரெக்ட். கம் டு லாயர். உலகம் சமாதானமாக இருக்கணும், யாரும் எதுக்கும் அடிச்சுக்க கூடாது. நான் போய் ஜட்ஜை பார்த்துட்டு ஐயா நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டு திரும்பி வந்துடணும். மை ப்ரேயர் இஸ் லைக், நான் ஃபார் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் நான் என்னென்னு ப்ரே பண்ணுவேன்? சாமியப்பா, எல்லா கிளைண்ட்டும் நிறையா சம்பாதிக்கணும், அதை அவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியக்கூடாது, அட்வைஸ்க்கு எங்கிட்ட வரணும், அப்போ தான் எனக்கு ஃபீஸ் இல்லையா? ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன், all profession under one roof, no issue at all. So because of in continuous enough, நான் கேரியர் கைடன்ஸ் கமிட்டியோட ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டாக இருக்கிறனால அதுவும் எனக்கு பழக்கமாக வந்துருச்சு. சாரி. ஷால் வி ஸ்டார்ட் அவர் ரிஃபார்மேஷன்? அட் த டைம் ஆஃப் அலாட்டிங் ஆஃப் தட் செஷன், ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே நான் பிரதீப் சார்கிட்ட கேட்டது, சார் இந்த செஷனுக்கு இந்த ஹெட்டுக்கு வேறு ஏதாச்சும் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். பிகாஸ் திட் இஸ் வாஸ்ட் அண்டட், என்ன சொல்கிறதுனா ட்ரை அண்ட் வாஸ்ட் அண்டட் ஏரியா. ரிஃபார்மேஷன் ஆஃப் டேக்ஸேஷன். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க்ளைமர், ஐ எம் டேக்கிங் ஃபார் ஒன்லி 2 sector, indirect and direct taxes. Corporate tax I won't touch. நான் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பற்றியோ அந்த ரிஃபார்மேஷன் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஹேவிங் எனஃப் டைம். ஒரு மணி நேரத்தில் we can cover with the act in which we are already in touch. நம்ம எதை ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்குமோ அதோடது. நார்மலி we are touched with income tax, now should be familiar with GST. So I can taking 2 important acts. இந்த வெல்த் டேக்ஸ் ஃப்ரிஞ்ச் பண்ணிவிட்டு, திஸ் இஸ் அன் அலைட் ஆக்ட், கிஃப்ட், கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸஸ், ஸோ ஒன்ஸோ இருக்கு. ஹவு இட் வில் பி ரிஃபார்ம்டு? சிம்பிளி, எதுக்காக இது தேவைப்படுது? வை வி நீட் த ரிஃபார்ம்ஸ்? எனி ஐடியா? இல்லையா? ஓகே, ஐ வில் சிக்னல் யூ, நோ இஷ்யூ. எதுக்காக இந்த ரிஃபார்ம் தேவைப்படுது? எல்லாரும் மொபைல் வச்சிருக்கீங்களா? இதுக்கு முன்னாடி என்ன மொபைல் வச்சிருந்தீங்க? அதுக்கு முன்னாடி ஓகே, அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன வச்சிருந்தாங்க? சோ புறால் ஆரம்பிச்சு இப்ப வச்சிருக்கோம். why we need this? only convenient in nature இல்லையா? ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் அந்த ஸ்டேஜுக்கான கன்வீனியன்ட் நேச்சர், அந்த ஸ்டேஜுக்கான பொட்டன்ஷியல். எனக்கு இது தேவை, இது வந்து இந்த இடத்துல தேவை, இதோட மாற்றங்கள் எனக்கு அப்டேட் ஆகணும். as a student, not only student, as a professionals, as a commerce team, which one is the highest threat? நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மிகப்பெரிய எதிரி யாரு? சார் பக்கத்தில் இருக்கிற சுரேஷ், அவன் தாங்க சார். நான் எப்போ பார்த்தாலும் 2 மார்க் சேர்த்து எடுத்துறான். சாரி, மார்க்கில் சொல்லிட்டேன். என்னை விட வேகமாக ஓடி ப்ரைஸ் வாங்கிடுறான் இல்லையா? இஸ் இட் கரெக்ட்? there is எது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஹையஸ்ட் த்ரெட்? AI. எல்லாத்துக்கும் அட்லீஸ்ட் ஆஃப்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் GST, after implementation of after COVID, especially in after COVID, we have the highest challenge in AI, artificial intelligence. This is the highest threat for us. How? This is directly relating to our taxation reform. They are using artificial intelligence in
equipped manner. Not just like that, they are highly equipped. At presently is hyper equipped. என்னோட டேட்டா, என்னோட மொபைலில் இருக்கிற டேட்டா நான் மட்டும்தான் வச்சிருக்கிறேன்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். Certainly not. My data is not belonging to myself whenever I installed with acceptance, with agree, with terms okay. My data is exported in the dark web. You know the dark web? That is the thread. Come to positive side. என்னோட பாசிட்டிவ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு காம்படிட்டர் யாருன்னா, நான் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்மளோட கைடன்ஸில் நான் தான் காம்படிட்டருக்கு, எனக்கு நான் தான் எனிமின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், நான் தான் எனக்கு காம்படிட்டர்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ரைட் நோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் காம்படிட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. அந்த சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷனை எப்படியெல்லாம் பிரித்து வச்சுருந்தேன்னா, சேல்ஸ் பில் மேனுவலாக ஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைரெக்டாக என்கிட்டே பேசலாம் ப்ளீஸ். ஜஸ்ட் 1 hour மட்டும்தான் ப்ளீஸ். ஓகே, ஒரு சேல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் மேனுவலாக நான் ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதை ஒரு அக்கௌண்டன்ட் அப்படிங்கிறவங்கிட்ட கையில் கொடுப்பேன். அந்த அக்கௌண்டன்ட் சார் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் என்ட்ரி போடுவார். அந்த என்ட்ரியை வச்சு ஆடிட்டர் ஆடிட் பார்ப்பார். அந்த ஆடிட் பார்க்குறத வச்சு ஸ்க்ரூட்டனின்னு சொல்லி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எடுப்பாங்க. அந்த டேட்டாவை கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. we are manually send it to department officer. they are verified with books. அது கூட கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்து வெரிஃபை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. this is all process will taking more than 5 years up to 8 years. but now ஒரு சேல்ஸ் பில்லை நீங்கள் உங்களோட லாகின்ல இருந்து தான் போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 crore and above டர்ன் ஓவர் இருக்கிற கிளைண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் லாகின்ல சேல்ஸ் பில்லை போட்டேன்னா that sales bill automatically took my books of accounts. என்னோட புக்குக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகுது. என்னோட ரிட்டன் ஃபைலிங்க்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாப்புலேட் ஆகுது. இன்கம் டேக்ஸோட பேக் எண்ட் டேட்டா வெயிட் சர்வருக்கும் பூல் ஆகுது. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ மேட் த சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் எ செகண்ட் 11.03 ஏஎம்முக்கு நான் டைப் பண்ணுறேன்னா, அதே 11.03 ஏஎம்முக்கு this all stored in all the database. சரி, அது ஃபங்க்ஷன் ஆகலைங்க. கேன் ஐ ஸ்டாண்ட் ஹியர்? நோ சார், நாட் இட் சார். ஓகே சார், கைண்ட்லி இன்வைட் சார், இன்வைட்ஸ் ட்ரை யுவர் பெஸ்ட். கண்ணு ப்ளக் அன்பிளக் தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் மினிட் சார், அன்பிளக் ஒன்லி. Thank you, sir. Sorry for the inconvenience. Actually, within fraction of second la என் டேட்டா n number of places-க்கு accumulate ஆகுது. இப்போ come to our potential area. சேல்ஸ் பில் ஒருத்தர் போட்டுட்டு இருந்தாரு, அதை டேட்டா என்ட்ரி ஒருத்தர் போட்டுட்டு இருந்தாரு. டெக்னாலஜிக்கல் த்ரெட், ஐ திங்க் ஸோ நாட். ஓகே, என்னோட சேல்ஸ் பில் ஒருத்தர் என்ட்ரி போட்டுட்டு இருந்தாரு. அகெயின் அதை புக்ஸில் டேட்டா என்ட்ரி ஒருத்தர் போட்டுட்டு இருந்தாரு. அதை ஒருத்தர் ஆடிட்டருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி டேலி ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அதை ஒருத்தர் ஆடிட் பார்த்தாரு. அதை இன்கம் டேக்ஸுக்கு ஒருத்தர் கொண்டு சப்மிட் பண்ணார். இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் அதை ஒருக்க வெரிஃபை பண்ணாங்க. பட் இப்போ இருக்கிற ரேஷியோவில் இட் வில் பி அண்ட் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் ஏஐ வில் டேக் கேர். நம்மளோட இப்போ எக்ஸாம்பிளில் 5 பேர் பண்ண வேலையை வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ஒரு ஏஐ கம்ப்ளீட் பண்ணுது. ஸோ we have to equipped with that level. That is the highest thread. So come to reformation area. Basic thing, why we need the reformation. எதுக்காக இந்த taxation தேவைப்படுது? Why the government need the taxation? Any idea? எதுக்காக இந்த taxங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு? To run the government, effectively run the government, they need the fund for infrastructure. So once the taxpayer is higher, the infrastructure will be an more. That is the concept. So behind the screen,
only two theory is there. One is the theory of cost, user cost of theory. Another one is the Q theory. That is the behind the screen of taxation. Simple concept. நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணா அதிலிருந்து ரிட்டர்ன் அதிகமாக வரணும். Is correct? Correct? Same. எதில் ரிட்டர்ன் அதிகமாக வருதோ நான் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக பண்ணணும். That's all. This is the behind the screen of reformation of taxation. பழைய ரெஜிமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நான் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்கம் ஆஃபர் பண்ணுன்னா ஆல்மோஸ்ட் 97.5% இஸ் த இன்கம் டேக்ஸ். இமேஜின் பண்ண முடியுதா? நான் 100 ரூபாயை வருமானம் காட்டுனா 97 ரூபா 85 காசு கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும். கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டணும். மேபி அண்ட் 1950 ப்ளஸ். Before that, they are taking the base of two theories. நான் பிஸ்னஸ்மேன், காமன் பிஸ்னஸ்மேன், நான் ஒரு அமௌண்ட் போடுற ஒரு பிஸ்னஸில் அதுலேருந்து வர ரிட்டர்னில் 97% டேக்ஸாக போயிடுச்சுன்னா வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்? ஸோ நான் திரும்பி இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். திஸ் இஸ் அன்ப்ரொடக்டிவ் ஏரியா. நான் பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டேன் அல்லது பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ தட் தேர் tax authorities, for example, there is a governments will taking the reforms. ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது குறைஞ்சது. ஒரு கண்ட்ரியில் ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறைஞ்ச என்ன ஆகும்? நோ ப்ரொடக்டிவிட்டி, நோ பொட்டன்ஷியல், நோ ஃபண்ட் ஃப்ளோ, நோ ஜிடிபி, நோ அதர் டெவலப்மெண்ட்ஸ். அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக்ஸ் ரிஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறத பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஒன் பை ஒன், ஆல்மோஸ்ட் திஸ் இஸ் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல். taxation India, this is normally two type of taxes, direct taxes and indirect taxes. இதில் எது அதிகமான வருமானம் கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? கவர்மெண்ட்டுக்கு. கவர்மெண்ட்டுக்கான டோட்டல் ரெவன்யூவில் டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அதிகமா இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அதிகமா? Indirect tax is the highest. This is normally more than 60 is the indirect taxation. Direct taxation 40 plus. That's all. Sorry, 35 plus. Normally நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற செஷனில் இன்கம் டேக்ஸ் அண்ட் வெல்த் டேக்ஸ் அட்டாச்டு வித் இன்கம் டேக்ஸ் தான். வெல்த் டேக்ஸ் ஆல்ரெடி அட்டாச்டு இன்கம் டேக்ஸ். தென் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், கஸ்டம்ஸ், வேட் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். These are all existing taxes. How they will reformed. Normally இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் ஆக்ட் எப்பவுமே இருக்காது. நாட் ஓன்லி இன்கம் டேக்ஸ், ஜிஎஸ்டி ஆல்சோ ஆக்டு, ரூல்ஸ், நார்மலி பேர் ஆக்டு, அதுக்கப்புறம் ஆக்டு, கம் டு ரூல்ஸ், சர்க்குலர் நோட்டிஃபிகேஷன், தென் ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட். இதுக்கு இடையில் சம் டைரக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அல்லது சர்க்குலர்ஸ் இருக்கும். These are all ரிஃபர்மேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேர் ஆக்ட் நெவர் பி சேஞ்ச். பேர் ஆக்டில் தட் இஸ் இன் ஃபிக்ஸ்டு ஒன். ஒரு செக்ஷனை இனிட்டேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த செக்ஷனுக்கான அடிஷ்னல் ஒர்க்கு தேவி ப்ரொவிஷோ ஆட் பண்ணலாம் அல்லது ப்ரொவிஷோ லெஸ் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் தியர் ஆக்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் த ரூல்ஸ். ரூல்ஸுங்கிறது ஹவு வி இம்ப்ளிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு செக்ஷன் இருக்குது, ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே டேக்ஸ் கட்டக்கூடாது, சாரி கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஒரு செக்ஷன். இந்த 10,000 ரூபாய் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறது, நான் என்னென்ன மாதிரி மானிட்டர் பண்ணுனா அந்த 10,000 ரூபாய் என்னால் லாக் பண்ண முடியுங்கிறது ரூல்ஸ். செக்ஷனுங்கிறது 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே டிரான்சாக்ஷன் பண்ணக்கூடாது. அந்த பண்ணுறவங்களை எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறது அல்லது எப்படி எதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரூல்ஸ். தட் இஸ் அன் அடிஷ்னல் ஒன். எவரி ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் வில் பி அன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவரி ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் இட் வில் பி அமெண்டட். சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஆக்ட்னு யாராச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா, படிச்சிருக்கீங்களா? எனி ஒன்? சர்வீஸ் டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் ஐ நோ. சர்வீஸ் டேக்ஸ் எனி ஒன்? சர்வீஸ் டேக்ஸ் யாராச்சும் படிச்சிருக்கீங்களா? சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஆக்ட், தேர் இஸ் நோ சச் ஆக்ட். திஸ் இஸ் த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட். எவரி ஃபினான்ஸ் ஆக்டில் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இஸ் த separate act that is called and one of the part and parcel of financial act. No separate service tax act. Finance act oda one of the part and partial. This is earlier 1970 highest rate இருந்த சமயம். நான் வந்து ஒரு business பண்ண போகிறேன். At least minimum 97.75 plus chess
97.85% வரைக்கும் நான் பே பண்ணிட்டு இருந்தேன் டேக்ஸாகவே. ஸோ ஐ ஓன் வில்லிங் டு ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் பழையபடி அந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நான் எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் 10,000 சம்பாரிச்சா 9,000 9,700 கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணுன்னா நான் எதுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன்? சார் சொன்ன மாதிரி என்னோட ப்ராஃபிட் மார்ஜினே 5% தான். அந்த 5%லேயே 90% கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் டேக்ஸாக கட்டணும்னா ஐ கான்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் நீட் த reformation again goes to 60%. Then this is a reformation 85-87 la it will become lower rate. Normally 30% margin la nirthunanga ellarthiyum. Again 2000 it will be an person based. That income tax la person ngarada define pannirukanga. That the person based la individual ku, HUF ku, then others ku, corporate ku, non corporate ku they are segregated for crafting purpose. ஒவ்வொன்றா கிராஃப்ட் பண்ண டேக்ஸ் ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் வந்தாங்க. பட் ரெடியூஸ் பண்ண n நம்பர் ஆஃப் அசஸிஸ் வில் ஃபால் இன்கம் டேக்ஸ் ஃப்ளோ. இந்த டேட்டாவெல்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க? இன்கம் டேக்ஸோட டேட்டா கலெக்ஷன் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க? ஜிஎஸ்டி நவ் ஓகேக்குன்னு ப்ளஸ் நம்ம இன்னும் 2000லேயே இருக்கும். நவ் ஓகே. Now not only in exchange between the both the act also passed. ரெண்டு ஆக்ட்டுக்கும் டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இன்கம் டேக்ஸில் நான் ஃபைல் பண்ணுற டேட்டா ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டிக்கு போகும், ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டியில் நான் ஃபைல் பண்ணுற டேட்டா இன்கம் டேக்ஸ்க்கு போகும். இப்போது அட் present is there. Then in 2000 again 5 brackets of இருந்தது. Now 4 brackets பண்ணாங்க. இப்போ 3 brackets along with 2 segregation. கார்பரேட்டுக்கு ஒன்று, நான் கார்பரேட்டுக்கு ஒன்று, இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஏஓபி பிஓஐக்கு ஒன்று. தட் இஸ் 3 விங்கு. கார்பரேட்டில் 2 விங்கு இருக்குது, மேட் கிரெடிட் நான் மேட் கிரெடிட். இந்த விங்கை பிரிச்சுட்டாங்க. தட்ஸ் ஆல். தே ஆர் ஃபிக்ஸ்டு. நவ் த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இஸ் ஃபைன் கிராஃப்டட். தட் இஸ் மேக்ஸிமம் கிராஃப்டட். அந்தந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேர் சேஞ்சிங் 1 or 2 சினாரியோஸ். ஒரு சில ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட மேக்ஸிமம் லிமிட் ஆஃப் நான் டேக்ஸபிள் வந்து 2,50,000 3 லட்சம் பண்ணுவோம். 3 லட்சத்துலேருந்து 350 பண்ணலாம், அதிலிருந்து 5 பண்ணலாம். 5% இருக்கிறத 7.5% பண்ணலாம். ஸோ தே கான் நீட் எனி டோட்டல் ரிஃபார்மேஷன் தேவைப்படாது இப்போதைக்கு இருக்கிற ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும். earlier please. Yeah. Tax rate now it is rate base பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலுக்கு தனி, others corporate and non corporate. That's all. Which one is the MMR, maximum marginal rate? ஒரு கம்பெனிக்கு ஹையஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்குது இப்போது? எனி ஐடியா? ஒரு டேக்ஸ் ரேட் ஹையஸ்ட் ரேட்டாக இருக்குது இப்போது. அப்போ வந்து 97.75% இருந்தது இல்லையா காமனாக? இப்போது விச் ஒன் இஸ் த ஹையஸ்ட் ரேட்? 40% இஸ் த மேக்ஸிமம் ரேட். காமன் MMR இஸ் த 30%. ஆவரேஜ் காமன் MMR திஸ் மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட் இஸ் 30. ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இட் வில் பி அன் 40. Maximum 30% is. Now that is equilibrium will be started. நான் 30% டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன், 70% எனக்கு ஏர்னிங் மிச்சமாகுது. ஸோ ஐ எம் கெட் ரெடி டு ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட். அகெயின் கோ டு காஸ்ட் ஆஃப் தியரி as well as the Q theory also well best complied. Next. That is 89 and 90 5 different rate இருந்தது. Some different area, domestic, non-domestic, other closely held, non-closely held company, so and so இருந்தது. Then for time constraint, I will skip little faster. நம்மளோட current scenario கொஞ்சம் நிறைய பார்த்துடலாம். Goes to next. 91, 92, it will be an 4 head. Again 95, 93 is closely held. 95 லியே fine crafted. 95 இருந்து 2006 வரைக்கும் there is no major changes. After 2006 it will be crafted through headed wise. Now it will be an இடையில ஒரு மேட் கிரெடிட் மட்டும் கொடுத்தாங்க 2000ல. கார்ப்பரேட் கம்பெனி மட்டும் செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சு ஒரு சின்ன மேட் கிரெடிட் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ். புதுசாக இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கிற டொமஸ்டிக் கம்பெனிக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கணுங்கிறதுக்காக, ஃபாரின் கம்பெனிக்கும் நம்ம கம்பெனிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு மேட் கிரெடிட் மட்டும் 2000ல் கொடுத்தாங்க. பிஃபோர் தட் 96 to 2006 there is no major changes. Again ஆக்ட் அப்படியே கன்ஃபியூம் ஆகிட்டு இருந்தது. நம்மளோட ஜிடிபி ஆல்சோ growthed. Leave it. Okay. Presently domestic companies it will be an
15 to 25. For non-domestic 30 to 40. Non-domestic just leave it individual based on their slab 10 லட்சத்துக்கு மேல 30% it will be fall. Individual, that is AOP or BOY, it will be an slab rate. அது செப்பரேட்டா நம்ம பார்த்தலாம். Yeah, that is the individual slab rate. Already ma'am dictated in 2022 itself we have the two regime. ரெண்டு விதமான டேக்ஸ் ரேட்டை நான் ஃபாலோ பண்ணலாம் இன்கம் டேக்ஸில். அது என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஓல்டு ரெஜிம், இன்னொன்று நியூ. ஓல்டுனா நான் நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்கம் டேக்ஸ் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதோட இருக்கிற டிடக்ஷன்ஸ் 80C ஆஃப்டர் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்க்கு இருக்கிற டிடக்ஷன் we can claim. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம், லாஸ் ஆன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் ஸ்கூல் ஃபீஸு ஆர் LIC ப்ரீமியம் பெய்டு ஸோ நம்மளோட EPF பேமெண்ட்டு ஆர் extraordinary payment அல்லது interest on savings account so we can claim for old regime. That will be an 3 slab up to 2.50, 2.5 to 5, 10%, 5 to 10, 20, 10 and above 30. Likewise, new regime up to 2.5, current year that is up to 3 lakhs there is no tax. 3 to 6, 5%, 6 to 9, 10%, 9 to 12, 15, 12 to 15, 20, above 15, it will be an 30% for new regime. ரெண்டுக்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸு? ஓல்டு ரெஜிமுக்கும் நியூ ரெஜிமுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன்ஸ் ஆஃப்டர் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் வி ஓன்ட் கிளைம். LICயில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நியூ ரெஜிமில் போனால் எனக்கு பெனிஃபிட் இல்லை. தட் மீன்ஸ் நான் ஐடிசி எந்த எலிஜிபிள் டிடக்ஷனும் கிளைம் பண்ண முடியாது. இதுக்கப்புறம் நியூ ஸ்கீம் ஆல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் புது ஸ்கீமுக்கு போகலான்னா எஸ் ஐ கேன் கோ இன் மை லைஃப் டைம் ஒன்லி ஒன்ஸ். நான் ஓல்டு ஸ்கீமில் இருக்கேன், நியூ ஸ்கீமுக்கு இன்றைக்கி ஆல்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு 2 ஸ்கீம்லேயும் நான் ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறேன், எனக்கு ஒரு 10,000 20,000 என்னோடய டேக்ஸ் மிச்சமாகுது. ஸோ நான் நியூ ஸ்கீமுக்கு ஸ்கிப் ஆகிடுறேன். இந்த வருஷம் நான் நியூ ஸ்கீமில் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இயர் கால்குலேஷன் போட்டு பார்க்குறேன், எனக்கு ஓல்டு ஸ்கீமில் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. நான் ரிட்டன் ஓல்டு ஸ்கீம் வந்துட்டுனா அதுக்கப்புறம் நியூ ஸ்கீமுக்கு ஒரு தடவை வெளியே வந்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஆட் பண்ண முடியாது. தென் அகெயின் ஐ வில் கண்டினியூ வித் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன். யா, now only come to theme. என்னென்ன ரிஃபார்மேஷன் ஆச்சு? anyone know the civil major reformation nowadays? last almost a decade, last 10 years நடந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சிபில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட். anyone knows? ஓகே, இப்போ நான் பிஸ்னஸ் மேன், என்னோட சொந்த ஊர் வந்து கரூர். நான் ஈரோட்டில் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து கரூர்லேயும் அசட் இருக்குது, ஈரோட்லேயும் அசட் இருக்குது. நான் கரூரில் இருக்கிற பேங்க்குக்கு போகிறேன், சார் நான் இது மாதிரி ஈரோட்டில் பேங்க் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன், எனக்கு ஒரு 1 crore லோன் தேவைப்படுது, என்னோட டர்ன் ஓவர் 5 crore எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. நான் கரூரில் போய் எனக்கு ஒரு 1 கோடி ரூபா லோன் கேட்குறேன். சார் செக்யூரிட்டி வந்து கரூர்லேயே இருக்குது, பேங்க் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஈரோட்டில் இருக்கிற பிஸ்னஸ்க்கு பேங்கர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, லோன் 1 கோடி வாங்கிட்டேன். அகைன் நாங்கள் வென்ட் டு ஈரோட்டுக்கு வந்து ஈரோட்டில் இருக்கிற வேறு பேங்கர், அங்கே SBIன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே நான் பேங்க் ஆஃப் பரோடாக்கு வந்து சார் இது மாதிரி நான் ஈரோட்டில் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன், எனக்கு லோன் கொடுங்க. ஓகே, உங்கள் டர்ன் ஓவர் 5 crore, ஐ வில் கிவ் த அனதர் 1 crore, 2 crore ஆச்சு. அகைன் ஐ வென்ட் டு கோயம்புத்தூர், சார் ஸோ ஈரோட்டில் நான் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன், ஐ நீட் 1 crore, ஐ ஹேவ் த 5 crore டர்ன் ஓவர், ஐ ப்ரொடியூஸ் ஆல் த டாக்குமெண்ட். ஓகே, தே ஹேவ் எனி மெக்கானிசம் டு வெரிஃபை அட் த டைம், மேபி அண்ட் டிகெட் பேக். நான் கோ டு அனதர் பேங்க், மேபி இன் HDFC பேங்க். 3 கோடி ரூபா, 5 கோடி ரூபா டர்ன் ஓவர், நான் 3 கோடி ரூபா லோன் வாங்கிட்டேன், என்கிட்ட இருக்கிறது 3 கோடி ரூபா அசட்டு, நான் எஸ்கேப். பேங்கர்ஸ் அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்சோ சஃபர்ட் லாட். அந்த சமயத்தில் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. ஹவ் இட் வில் பி ரெக்டிஃபைட், ஹவ் இட் வில் பி நல்லிஃபைட், ஸோ தட் தே ஸ்டார்டட் கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், ஒன் ஆஃப் த கம்பெனி. எல்லா பிரச்சனைக்குமே சிம்பிள் தீர்வு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தீர்வு. இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தீர்வு வந்தது. எனிஒன் நோ த சிந்தால் ஃபேக்ட்ரி இன்சிடெண்ட்? சிந்தால் ஃபேக்ட்ரியோட இன்சிடெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா? இப்போ நான் சொன்னதுக்கான கோர்லேட். சிந்தால் கம்பெனியோட சோப்பு தயாரிக்கிறப்போ ஒரு மெஷின் இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த மெஷின் வந்து ஒரு 100 சோப்புக்கு ஒரு சோப் வந்து சோப்பு இல்லாமல் வெறும் பேக் மட்டும் பண்ணி கவர் பண்ணி உள்ளே வச்சிருது. ஆட்டோமேட்டட் ப்ராசஸ். இட் வில் பி ஹேப்பன் இன் 96.
96 or 95. My memory is correct, this is 96. This is real. சிந்தால் கம்பெனியோட கம்பெனியில் அந்த சோப்பை வந்து பேக் பண்ணையில் 100 சோப்புக்கு அல்லது 50 சோப்புக்கு ஒரு சோப்பு வெறும் பேக்கெட் மட்டும் பேக் பண்ணி அந்த மிஷின் உள்ளே வச்சிருது. அந்த ரோலில் போகிறப்போ அதை எம்டியான்னு பார்க்குறது இல்லை. அவங்களும் லேசர் அந்த மாதிரி என்னென்னமோ வச்சு பார்த்தாங்க. தே காண்ட் எனிதிங், நத்திங் டு டூ. சிம்பிள் எலக்ட்ரீஷியன் தேர். அந்த ஜப்பான்லேருந்து அது சம்திங் வேறு கண்ட்ரிலேருந்து வந்து நிறையா ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க, எப்படி இதை நிறுத்துறதுன்ட்டு என்னென்னமோ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தே வாண்ட். பக்கத்தில் இருந்த எலக்ட்ரீஷியன், ஸ்மால் எலக்ட்ரீஷியன், அந்த கன்வேயரில் போகிறப்ப சின்ன ஃபேனை திருப்பி வச்சு விட்டார். தட்ஸ் ஆல், ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. அட்டைப்பெட்டி கன்வேயரில் போயிட்டுருக்கு, உள்ள சோப்பு இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஃபேன் காற்றுக்கு. தட்ஸ் ஆல், அன்பேக்டு நோ, there is 0 packages. சிம்பிள் தேர்வு. அதே மாதிரி தான் தேர் ஸ்டார்டட் இன் சிபில். ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாங்க சிபிலில். எல்லா பேங்கருக்கும் ஒரு சின்னதாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்துட்டாங்க. அது என்னென்னா, இப்போ நான் கரூர் போகிறேன், அங்கே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு தான் லோன் வாங்கணும் இல்லையா? நான் அங்கே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு போய் என்னோடய பேன் கார்டை கொடுக்குறேன். அவங்க ஜஸ்ட் மெயின்டைனிங் த டேட்டாபேஸ், என்னோடய பேரை டேட்டாபேஸில் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. அதே மாதிரி இங்கே ஈரோட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணணுன்னா பேன் மேண்டேட்ரி பண்ணியாச்சு. ஸோ பேன் வந்து எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்கும், ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேன் மேண்டேட்ரி. நவ் ஆதார் ஆல்சோ சிக்னிஃபிகண்ட்லி மேனேஜ்டு. அங்கேயும் பேன் கொடுத்துட்டேன், இங்கேயும் பேன் கொடுத்துட்டேன்னா, எஸ் மிஸ்டர் பாலமுருகன் ஆல்ரெடி கரூர் பேங்க்கில் 1 கோடி ரூபா லோன் வாங்கியிருக்காருங்கிற விஷயத்தை சிபில்காரங்க ஈரோட்டில் இருக்கிற பேங்க்குக்கு இன்டிமேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ சிங்கிள் கோர் டேட்டாபேஸ், சிம்பிள் டேட்டாபேஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணாங்க. தட் வில் பி அன் tremendous potential for data. Not only banker, இப்போ private financial institution, private NBFC companies, முத்தூட் ஃபினான்ஸ், அது மாதிரி இருக்கிற private institution also join together to CIBIL. சார் என்னையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க, நானும் லோன் கொடுத்துட்ருக்கேன், என்னையும் ஏமாற்ற பார்க்குறாங்க, வேறு பக்கம் லோன் வாங்கிட்டு வந்து என்கிட்ட இல்லைங்கிறாங்க, அல்லது சம் டிரான்சாக்ஷன் என்கிட்ட ஹைட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் என்கிட்ட 10 SB அக்கௌண்ட் இருக்குது. இது ரியலாக எனக்கு நடந்த விஷயம், என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் நடந்தது. ஒரு டாக்டர் வீடு கட்டுறார், 1 கோடி ரூபாய்க்கு கொட்டேஷன் வாங்கியிருக்காரு. அதை பேஸ் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து நோட்டீஸ் வருது. மிஸ்டர் பாலமுருகன், யூ ஆர் நாட் டிஸ்க்ளோசிங் ஆல் த பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், கைண்ட்லி ப்ரொவைட் த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். இதுதான் என்னோட நோட்டீஸ். நான் டாக்டர் அவர்கிட்ட கேட்குறேன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் கொடுங்கன்ட்டு. ஆமாம் பாலு, ஒரு மொத்தம் 6 என்கிட்ட 4 பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி டிஸ்க்ளோஸ்டு. எஸ் பாலு, ஐ அட் டைம் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இன் திருச்சி, ஐ ஃபர்காட் இட் ஒன் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், ஐ வில் கிவ் ரைட் நோ, கைண்ட்லி ப்ரொவைட் டு தெம். நான் ஒரு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறேன், அங்கே கொண்டு போய் சார் எடுத்து கொடுக்குறேன். சார் இது மிஸ் ஆயிடுச்சாட்டிருக்கு, நர்சிங் அதை விட்டேன். நோ பாலு, நான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை, இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது, போய் நல்லா அசசி கேளுங்க அப்படிங்கிறார். அகைன் ஐ வென்ட் பேக் டு அசசி. ஆனால் இது மாதிரி டாக்டர் சார், நீங்கள் இது மாதிரி உங்களோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வேறு ஏதோ இருக்காமா, ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறார். அவர் திங்க் பண்ணிட்டு ஒரு 2 டேஸ் கழிச்சு, ஆமா பாலு, அட் த டைம் அக்காவுக்கு அவங்க டாக்டர் அக்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த இதுக்கு வந்து நான் இப்போது பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ அக்காவுக்கு என் பேரில் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் ஒரு 10 லட்சம் உள்ளே வந்துட்டு 10 லட்சம் வெளியே போயிருக்கு, நான் இந்த பாலுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. எகைன் ஐ வென்ட் பேக் டு அசிங் ஆஃபீஸர். ஆஃபீஸர் செட், நோ பாலு, நான் இதுக்கு வளவரிக்கவே இல்லை, இன்னொன்று இருக்குது, நீ இப்போ வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிறாரு. எகைன் கம் பேக் டு டாக்டர் அண்ட் கெட்டிங் த ஒரு 1 வீக்கு கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 லட்ச ரூபா டெபிட், 30 லட்ச ரூபா கிரெடிட் ஆகிருக்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்டு எனக்கு கொடுக்குறாரு. கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு, புள்ள படிக்கிறதுக்காக மும்பையில் கொடுத்துருக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. எகைன் இதுக்கு வந்தால் அசிங் ஆஃபீஸர் சொல்கிறாரு, நான் ஆக்சுவலாக வளவரிச்சது இந்த 30 லட்ச ரூபாய்க்கு, நீயா கொண்டாந்து கொடுத்தது 2, மொத்தம் டெபிட் 1 crore, கிரெடிட் 1 crore, அன்எக்ஸ்பிளைன் கேஷ் டெபிட் 1 crore, அன்எக்ஸ்பிளைன் கேஷ் கிரெடிட் 2 crore, 2 crore into 30% ப்ளஸ் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பெனால்ட்டி, இட் வில் பி அன் மோர் தென் 1 crore. இந்த டேட்டா எல்லாமே எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா சிபில்ல இருந்து. ஜஸ்ட் நான் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணல, 5 அக்கௌண்ட் நான் வேலிடேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். என்கிட்ட 7 அக்கௌண்ட் இருக்கும். 7 அக்கௌண்ட் இருக்குதுங்கிறத சிபில்ல இருந்து இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டி தே கெட் 7 அக்கௌண்ட் இஸ் தேர், இந்த பிரான்ச்சில் எவ்வளோ இருக்குது, இதில் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன், ஈவன் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட அசிங் ஆஃபீஸர்னால் எடுக்க முடியும். ஏஐ பர்ஃபார்ம்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் பர்ஃபார்ம்ஸ், இவங்ககிட்ட இத்தனை அக்கௌண்ட் எல்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்க்குது. நம்ம ஐடி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல, 4 அக்கௌண்ட்டோ 5 அக்கௌண்ட்டை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணால் பேலன்ஸ் இருக்கிற அக்கௌண்ட்டை அக்கௌண்ட்டு நீங்கள் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலின்னு சொல்லிட்டு தே கெட் த ஸ்க்ரூட்டினி நோட்டீஸ். தட் லெவல் பின் பாயிண்ட் அக்யூரசி ஆல்சோ இஸ் ஸ்டார்டட். கம் டு ஃபேஸ்லெஸ் அசஸ்மெண்ட். ஃபஸ்ட் ரிஃபார்ம், மேஜர் ரிஃபார்ம். முதல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன் மை ஆர்டிகல்ஸ் பீரியட் மோர் தேன் 15 years பேக் ஐடி ஃபைல் பண்ணணுன்னா மேனுவலாக ஃபில் பண்ணணும். மேனுவலாக
கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் எல்லாமே இப்போ எப்படி நம்ம புக்ஸ் எவ்ரி டே நம்ம புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணணும். ஒரு சில அட்வான்ஸ்டு ஆஃபீஸில் எக்ஸல் சீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கம்ப்யூட்டர் இருக்கும், தேர் யூஸிங் எக்ஸல் சீட் வித் 256 KB பிஎஸ் ரேம், 256 ரேம். நம்மளோட மொபைல்லே இப்போது 24 GB தாண்டிடுச்சு. ஸோ அப்போ 256 KBs தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ரேமில் எக்ஸல் சீட்டில் ஒரு சில ஆஃபீஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மேனுவலாக ஃபில் பண்ணி கொண்டு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அதையெல்லாம் அவங்க வெரிஃபை பண்ணி அவங்களோட சாஃப்ட்வேரில் ஃபீட் பண்ணி அது தப்பு இல்லாமல் இருந்து அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 8 years ஆச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூட்டினி நோட்டீஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணுறேன், என்னோடய ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணி எனக்கு வந்து ரீஃபண்ட் இருக்கா அல்லது டிமாண்ட் இருக்கா அல்லது வேறு ஏதாச்சும் எரர் இருக்கான்னு சொல்கிறதுக்கு அதிகபட்சம் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது 3 செகண்டு அல்லது 5 செகண்டு. இந்தட்ட ஃபைல் பண்ணால் இந்தட்ட மெசேஜ் வந்துடும் அல்லது மெயில் வந்துடும், யூ ஹேவ் த ரீஃபண்ட். இப்போது பீக் பீரியடாக இருக்கிறனால ஒரு 10 நாள் 5 நாள் ஆகுது. நார்மலி ஐ ஹேவ் ஃபைல்டுனா 3 செகண்ட் அல்லது 5 செகண்ட். ஒன்ஸ் ஐ ஹேவ் வெரிஃபைட் மை ரிட்டன் அப்படின்னா வித்தின் 3 செகண்டில் ஐ கெட் த யூ ஹேவ் த டிமாண்ட். எதுனா இது நான் சொன்ன ஒரு கிரிட்டீரியா, பேங்க் அக்கௌண்ட் வெரிஃபை பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு கிரிட்டீரியா. அந்த ஏஐ வெரிஃபைட் வித் ஆல் த கிரிட்டீரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் எல்ஐசியில் பாலிசி கட்டிகிட்டு இருப்பேன், 10,000 எல்ஐசியில் பே பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா ஆல்சோ சிபில் ஆட் பண்ணிட்டான், இன்கம் டேக்ஸுக்கு டேட்டா கொடுத்துட்டான். எல்ஐசியில் நான் மொத்தமாகவே என்னோடய பேன் நம்பர் என்னோட ஆதார் நம்பரில் மொத்தமாகவே 50,000 தான் கட்டியிருப்பேன். ஆனால் ஐடிசியில் நான் எல்ஐசி டிடக்ஷன் சொல்லிட்டு 1 லட்ச ரூபா கிளைம் பண்ணியிருந்தேன்னா தேர்ஸ் இஸ் மிஸ்மேட்ச். இமீடியட்லி ஐ காட் த டிமாண்ட் நோட்டீஸ். நோ, யூ ஹேவ் த ஒன்லி எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் 50,000 மட்டும்தான் எல்ஐசியில் கட்டியிருக்கேன், ஆனால் ஐடி ஃபைல் பண்ணல, நீ 1 லட்சம் ஐடிசியில் காட்டியிருக்க. தேர் இஸ் த மிஸ்மேட்ச், கைண்ட்லி பே இட். வித்தின் 3 செகண்ட். ஹேவ் யூ இமேஜின்? வித்தின் 3 செகண்ட் அல்லது 5 செகண்ட், மேபி ஒரு நாளில் வச்சுங்களேன், வித்தின் 24 hours தட் சிஸ்டம் வில் பர்ஃபார்ம் ஆல் த கிரிட்டீரியா. நீ என்னென்ன டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த பேக்கெண்டில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் புல் பண்ணி தேர் ரெக்கன்சில் தேர் செல்ஃப். ஈவன் இந்த கரண்ட் இயர்லேருந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறது யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ ஸ்க்ரூட்டினைஸ்டு. தட் மீன்ஸ் உள்ளே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷனையும் நான் பார்ப்பங்கிறான். நம்ம யூபிஐயில் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, யூபிஐ, ஜிபே அண்டு பேடிஎம், ஸோ that transaction also monitored. Digital era that will be also included. Come to faceless assessment. Once நான் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் வாங்கிட்டேன், எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் டிமாண்ட் வந்துருச்சு, அது தப்பான டிமாண்டாக இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அகெயின் ஐ ஹாவ் டு ரைட் டு மேக் ஏ பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், ஐ ஹாவ் டு மேக் ஏ அப்போசிட் த்ரூ அசஸ்மெண்ட். இப்போது முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸர் எனக்கு தெரியும், நான் சாதாரணமாக ஆஃபீஸர் போய் பார்த்து சார் எனக்கு அதை முடிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நான் முடிச்சுக்குவேன். பட் நவ் தேர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் அட் ஆல். அசசி யாருன்னு அசஸ் பண்ணுற ஆஃபீஸருக்கு தெரியாது, எந்த ஆஃபீஸர் நம்ம ஃபைலை வெரிஃபை பண்ணுறாருங்கிறதும் தெரியாது. என்னோடய ஃபைல் மும்பையில் இருக்கிற ஒரு போர்ட்லேயோ அல்லது கொச்சினில் இருக்கிற ஒரு போர்ட்லேயோ ஒரு ஹப் சென்டர்லேயோ மேபி ஸ்க்ரூட்டினைஸ்டு. ஸோ தேர் இஸ் நோ ரிலேஷன் பிட்வீன், தேர் இஸ் நோ inter or personal relation between the officers as well as the assessee. ஈவன் ஆஃபீஸருக்கே அதே நிலமை தான். நான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர், நான் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாலும் என் ரிட்டன் எந்த ஆஃபீஸர் பார்க்குறாருன்னு தே ஓன்ட். அதுக்கு தேவை பேன் நம்பர் தான். தேர் இஸ் நோ பர்சனல் அட்டாச்மெண்ட். ஸோ ஃபேஸ்லெஸ் அசஸ்மெண்ட் ஆல்சோ, சப்மிஷன் ஆல்சோ ஆன்லைன், தே ஆர் கிவிங் த ஆர்டர். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி அசிங் ஆஃபீஸர் எனக்கு தெரியும், நானும் தெரியும்னா அந்த ஆர்டர் எப்படி வேணாலும் முடியலாம், பாசிட்டிவாக முடியலாம், நெகட்டிவாக முடியலாம். அந்த ஆஃபீஸருக்கு எனக்கு ஆகாதுன்னா நெகட்டிவாக போட்டுவிடுவார். அல்லது ஓகே நான் அருமையான ஆடிட்டர்னு ஃபீல் பண்ணார்னா டைரெக்டாக லைவில் இருக்கையில் இருந்தது. இப்போது தேர் இஸ் நோ பார்ஷியாலிட்டி, ஒன்லி ஆக்ட். என்ன ஆக்ட் இருக்குது, என்ன ரூல்ஸ் இருக்குது, எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது, தட் இஸ் த திங். தென் கம் டு ஃபேஸ்லெஸ் அப்பீல். அப்பீல் ஆல்சோ 35 ஆல்சோ, தட் இஸ் ஃபார்ம் 35, தட் இஸ் ஃபார் அப்பீல். நாட் ஓன்லி அசஸ்மெண்ட், அசஸ்மெண்ட்டுங்கிறது ஏஓ லெவலில் முடிஞ்சிடும், அசிங் ஆஃபீஸர் லெவலில் முடிஞ்சிடும். தென் கம் டு அப்பீல். அடுத்தது ஏஓ போட்டிருக்கிற ஆர்டர் தப்புன்னு நினச்சேன்னா நான் ஐ வில் கோ டு கமிஷனர் அப்பீல் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ். தென் ட்ரிபுனல் நாட் எட் ஃபேஸ்லெஸ், ட்ரிபுனல் ஃபேஸ்லெஸ் பண்ணல. அதேமாதிரி அடுத்தது ஹைகோர்ட்டு, தென் சுப்ரீம் கோர்ட். இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற ரிசார்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு ரிசார்ட் இட் வில் பி அன் ஃபேஸ்லெஸ். சார் ஆர்கியூமெண்ட் எப்படி ஃபேஸ்லெஸ்ஸாக பண்ண முடியும்? இஸ் ஹேப்பன், ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஜிஎஸ்டி, த டைம் ஆஃப் கோவிட், லாட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கேசஸ், நாட் ஓன்லி ஜிஎஸ்டி, ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் கேசஸ், நவ் இட் செல்ஃப் ஃபேஸ்லெஸ். கேமரா ரெடி, சிஸ்டம் ரெடி, நாங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்துருப்போம். அந்த 11:05 உங்களோட ஸ்லாட் டைம்னா 11:05க்கு நான் உள்ளே லாகின் பண்ணால் என்னைய அசஸிங் ஆஃபீஸர் உள்ளே எடுத்துக்குவார். வி ஆர் ஸ்பீக் டுகெதர். அந்த கமிஷனருக்கு நான் யாருன்னு கூட தெரியாது, அவர் மூஞ்சி கூட சம்டைம்ஸ் காட்ட மாட்டார். வி கேன் ஆர்கியூ அவர் செல்ஃப்,
produce the document, they are get the order without knowing the person who opposite. பொம்மை செவுத்த பாஸ் பேசுகிற மாதிரி இப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம். சம்வாட் தட் இஸ் இன்ட்ராக்டிவ் மீட்டிங் இஸ் ஆல்சோ தேர். அவங்க கவுண்டர் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தனியாக இருப்பாங்க, அவங்களும் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கமிஷனர் இஸ் தேர், we are also there, we can argue together. Argument also is in digital era. All argument is recorded and stored in somewhere. That's also is there. Then come to document identification number. மேஜர் த்ரெட்டாக இருந்தது எங்களுக்கு ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனலுக்கு. ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க, ஆனால் அது ப்ரொசீஜரல் கொடுத்தே ஆகணும். நோட்டீஸ் 1, 2, 3 அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டர், இதுதான் ப்ரொசீஜரல். பட் ஆஃபீஸர் 1 மறந்துருப்பார், 2, 3 மட்டும் கொடுத்துருப்பாரு, ஆர்டர் போட்டுருவார். அந்த 1 கொடுக்காம 2, 3 கொடுக்க முடியாது. அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பழைய டேட்டில் ஒரு ஃபைல் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவார், நான் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா நடந்துகிட்டு இருந்தது. ஸோ தட் தேர் அரஸ்டட் வித் டின் டாக்குமெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். மேஜர் ரிஃபார்ம், ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஆஃபீஸர்லேருந்து அசசிக்கோ அல்லது அசசிட்டிருந்து ஆஃபீஸருக்கோ போகும், ஷுட் பி பிலாங்கிங் வித் ஒன் டாக்குமெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். இட் வில் ஜென்ரேட் பை த சிஸ்டம். ஒன்ஸ் நீங்கள் நோட்டீஸ் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா சிஸ்டம் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் டாக்குமெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பரை. ஸோ யூ ஓன்ட் சேஞ்ச். அதில் எந்த டேட்டில் கிரியேட் ஆச்சு அந்த நம்பரை உள்ள ஃபீட் பண்ணாவே அந்த டாக்குமெண்ட் என்னங்கிறத தே கேன் வெரிஃபை. தென் ப்ரீ ஃபில்லிங் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ். நிறையா ஃபோரத்தில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னை நீங்கள் மொபைலிருந்தே பண்ணிக்கலாம். சீம்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் உங்களோட டேட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு எம்ப்ளாயி, நீங்கள் ஒரு எல்லா டேட்டாவும் உள்ள இன்கம் டேக்ஸில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொபைலுக்கு ஒரு டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் வரும். இது உங்களோட டோட்டல் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம், இது உங்களோட டேக்ஸ் டியூ, இவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கீங்க, இவ்வளோ ரீஃபண்ட் இருக்குது, இதை அக்செப்ட் பண்ணுறேன்னா ஓகேன்னு சொல்லி எங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. திருப்பி அதே கவுண்டருக்கு ஓகேன்னு பண்ணிங்கன்னா யுவர் ரிட்டர்ன் இஸ் ஃபைல்டு. ரீஃபண்ட் ஆல்சோ கிரெடிட்டட் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் வித்தின் எ ஹவர் ஆர் 1 day. டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹேப்பன். முதல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா, மேனுவலாக நான் ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். உட்காந்து ஆஃபீஸில் 5 பேர் உட்காந்து 38 பேஜ் 40 பேஜ் இருக்கும், 5 ஹெட் ஆஃப் இன்கம், அதில் ஒவ்வொரு ஹெட்டுக்கும் டிடக்ஷன். அந்த டிடக்ஷனில் மேபியான் நம்மளுக்கு ப்ரோரேட்டாக வரும், 30% டிடக்ஷனு, 20% டிடக்ஷனு. ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம், HRA, house rent allowances, calculation 10% of maximum gross total income or so and so paid paid. இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் மேனுவலாக போடணும். இப்போ சிஸ்டம் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் காலையில் பேங்க்கில் 50,000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா டெபாசிட் பண்ண அடுத்த 2வது செகண்டு உங்களோட ஐடி லாகினுக்குள்ளே யூ மேட் த ஸ்பெசிஃபைடு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் ஸோ பேங்க்னு பாப்பப் வந்து நிற்குது, நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நிற்கிது உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் லாகின்ல, பேன் லாகின்ல. ஹவு மச் தே ஆர் இன் பவர், ஹவு தே கெட் த டேட்டா. தென் ப்ரீஃபில்லிங், உங்களோட ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனையும் எடுத்து எந்தெந்த இன்கமாக வரும்னு அவங்களே ஆஃபர் பண்ணி அந்தந்த அப்ளிகேஷனையும் அவங்களே ஃபில் பண்ணி நோட் திஸ் நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அகைன் வேனிஷ். அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறக்கு ஒருத்தர் போட்டிருந்தோமா, அவருக்கு இப்போ வேலை இல்லை. சிஸ்டம் ஆல்சோ ஃபில்லிங் ஈச் அண்ட் எவரி ஹெட். ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா எவ்வளவு, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருந்தேன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியிலேருந்து எவ்வளவு நம்ம இன்சூரன்ஸுக்கு பே பண்ணியிருக்கிறோமோ அது அங்கேருந்து அப்படியே எடுத்துக்கொண்டாந்து ஐடிஆர் ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணி வச்சு ரெடியாக இருக்கும். எஸ் கொடுக்கறது மட்டும்தான் நம்ம வேலையாக இருக்கும். தென் கம் டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இன் தி நியூ ஸ்டார்ட் அப். வெரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 44AD 44ADA சிம்பிள் செக்ஷன்ஸ், சின்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் புதுசாக கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கேன், 1 கோடிக்கு மேலே டர்ன் ஓவர் இல்லை, நான் எல்லாத்தையும் பார்க்கணுமான்னா ஐ வாண்ட். ஸோ சிம்பிளாக ஐ கோ டு த சிம்பிள் ஃபார்ம், ஃபில் த ஃபியூ திங்ஸ், இவ்வளோ வருமானம், இவ்வளோ சேல்ஸு, இவ்வளோ பர்ச்சேஸு, இவ்வளோ ப்ராஃபிட்டு, அதுக்கு டேக்ஸ், தட்ஸ் ஆல், ஓவர். There is no requirement to maintain books of accounts itself. 44AA நம்மளுக்கு applicability இல்லை. So simple also is there. Then come to prosecution matters also very in reduced manner. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா 50 லட்சத்துக்கு மேலே 25 லட்சத்துக்கு மேலே நீங்கள் எவைட் பண்ணினீங்கன்னா உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணலாம். இம்மீடியட்லி ஸ்பாட் அரெஸ்ட் இஸ் தேர். உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் ஆஃபீஸர்ஸ்னால. நவ் இட் வில் பி அன் ஹையர் 2 crore 3 crore பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, விவாத் சி விஸ்காஸு, அது மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 5 வருஷமாக ஒரு கேஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது, ஒரே இஷ்யூக்கு ஒரு 5-6 வருஷமாக இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்து இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இவ்வளோ 30% டேக்ஸ் கட்டிட்டு எல்லா கேஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்கன்ட்டு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆல்சோ தேர் கிவன் த ரிலாக்ஸிங் மேட்டர்ஸ். தென் litigation also is there.
raising the monetary limit, this is for appeal purpose. அப்பீல் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா 25 lakhs டிமாண்ட் இருந்ததுன்னா டிபார்ட்மெண்ட் அப்பீல் பண்ணுவாங்க. எப்படி வந்து நம்ம தப்புன்னு சொல்லி அப்பீல் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நான் ரைஸ் டு ஆல்மோஸ்ட் 50 lakhs ப்ளஸ் 1 crore. ட்ரிபுனலுக்கு 1 crore, கமிஷனருக்கு 50 lakhs பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 50 லட்ச ரூபா, 49 லட்ச ரூபா தான் டேக்ஸ் டிமாண்டு. நான் வந்து கமிஷனர்கிட்ட ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அவங்க ட்ரிபுனலுக்கு கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட் போக மாட்டாங்க. தட்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்டு. திஸ் இஸ் அ மேஜர் ரிஃபார்ம். ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் அது தேவைப்படாது, பட் இன் பிஸ்னஸ் மேன் லெவலில் தட்ஸ் போத் 2 பாயிண்ட். ரெண்டுமே கடைசியாக இருக்கிற லிட்டிகேஷன் க்ளோஸ் பண்ணுறதும் அப்பீல் கேஸ் கவுண்டர் அப்பீல் நடக்காமல் இருக்கிறதும் பெரிய விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு 50 லட்ச ரூபா கட்டணும்னு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. நான் கமிஷனர்ட் அப்பீல் போகிறேன். இல்லை கட்ட வேண்டாம்ப்பா, நீ ஒரு 2 லட்ச ரூபா கட்டினா போது 48 லட்ச ரூபா நீ கட்ட வேண்டாம்னு சொல்கிறாரு. சரின்னு நான் அப்பா என்னோட இதோட எனக்கு டேக்ஸ் வராதான்னா முதல்ல கொஸ்டினாக இருக்கும், ஐயோ வந்துருமே அப்படின்ட்டு. ஏன்னா கவுண்டர் அப்பீல் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் பழையபடி அவங்களும் இல்லை 49 லட்சம் கட்டணும் அப்படிம்பாங்க. நவ் இட் வில் பி ரிலாக்ஸ்டு டு ஹையர் லிமிட். தென் நெக்ஸ்ட் தென் கம் டு ப்ரொமோஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன். ஆல்ரெடி ஃபியூ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். என்னென்ன டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? எல்லாத்து ஃபோன்லேயும் இருக்கா? ஜிபே ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் எல்லா டேட்டாவும் இன்கம் டேக்ஸ்கிட்டையும் அதர் டேக்ஸ் ரிஃபார்ம்கிட்டையும் இருக்குது. நீங்கள் பண்ணுற அத்தனை டேட்டா கரண்ட் இயர்லேருந்து ஃப்ரம் 1/4/2024 தே ஆர் மானிட்டர் யூபிஐ ஆல்சோ. யூபிஐயும் சேர்த்து மானிட்டர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்பா வந்து நல்ல வெல் டு டூ ஐடி ஃபைல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. மாதமானால் நம்மளுக்கு ஒரு 5000 10,000 டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த 5000 10,000 வச்சு ஒரு ஜிபிஏ பண்ணுறோம், ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுறோம், ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறோம், ரெகுலராக ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், அல்லது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோன்னா அவர் அக்கௌண்ட் ஆல்சோ மானிட்டர்டு. டெஃபினெட்லி இட் வில் பி அன் இன் நெட். தென் நியூ டிடிஎஸ் ரிஃபார்ம்ஸ். எஸ், நிறைய கொடுத்தாங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் டிரான்சாக்ஷனுக்கு கொடுத்தாங்க. நான் பேங்க்கில் பணம் எடுத்தாவே பணம் பிடிச்சிக்குவாங்க. 0.1% தேர் டிடக்டட் அப் டு 2%. 3 ஸ்லாப் இருக்குது. நான் ஒவ்வொரு வருஷம் எவ்வளோ பேங்க்லேருந்து பணம் எடுக்கிறனோ நிறைய எதிர்ப்பு வந்தது. நவ் ஷெட்டில்டு. எதுக்காக இது? நான் ஒரு பேங்க்கில் போய் என் பணத்தை எடுத்துகிட்டு வரேன். எதுக்கு நான் இன்கம் டேக்ஸுக்கு பணம் கட்டணும்? 1% or 2%, 0.1% or 0.5%. Why I have to pay? Monitoring the transaction, nothing to do. எதுவுமே கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து லேண்டு வாங்குறேன் அல்லது லேண்டு விற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே நான் லேண்டு வாங்கினா நான் 0.5% டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும். யாருக்கு? எனக்கு பணம் யாருக்கு நம்ம யார் பணம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க டிடக்ட் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணும். அந்த 0.5 கவர்மெண்ட்டு கட்டணும். வித்தவங்க பேரில் நான் கட்டணும். எதுக்காக? அந்த இதுக்கு அந்த பெட்டி அமௌண்ட் அது ஒரு ஏர்னிங்கு அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ ஏர்னிங் அட் ஆல். திஸ் இஸ் த மானிட்டரிங். இப்படி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் 50 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டி இந்த பேன் வச்சுருக்கிறவர் இந்த பேங்க்லேருந்து இவ்வளவு பணம் கேஷாக விட்ரா பண்ணுறாரு. ஏன்னா கேஷாக விட்ரா பண்ணுறதுல இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த கரண்ட் இயர்லேருந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்குற ஏஐ அப்படி இல்லை. தட் மீன்ஸ் இப்போ ஏர்லியர் இயரில் இல்லாமல் இருந்தது. ஸோ அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் டிரான்சாக்ஷனை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு டிடிஎஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ரிவர்ஸில் தே ஹேவ் டு பே. கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் ஆல்சோ ப்ரொஹிபிட்டட். 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே பிஸ்னஸ் பண்ணுற மேனாக இருந்தால் 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே கேஷ் பேமெண்ட் கொடுக்க முடியாது. தட்ஸ் ஆல்சோ ரெஸ்ட்ரிக்டட். அகெயின் 50 crore ரெசிப்ட் எனி மோட். 50 கோடிக்கு மேலே நான் எனி மோடில் ரிசீவ் பண்ணுன்னா நான் கம்பல்சரியாக டிஜிட்டல் மோடில் தான் பணம் வாங்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட டர்ன் ஓவர் 50 கோடி இன்றைக்கி இந்த வருஷம்னா நான் கேஷாக எந்த பணத்தையும் உள்ளே வாங்கக்கூடாது. தே ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்டட், லாக்டு. ஆல் டிரான்சாக்ஷன் ரூட்டட் த்ரூ எனி டிஜிட்டல் மோடு. மேபி யூபிஐயாக இருக்கலாம், அல்லது பார்கோடாக இருக்கலாம், அல்லது ரெசிப்ட் மோடாக இருக்கலாம், நிஃப்ட்டு, ஐஎம்பிஎஸ், ஆர்டிஜிஎஸ், வாட் எவர் த மோட், நோ இஷ்யூ. ஆல் ஆர் பிரிங் டுகெதர் நெட். இது என்னத்துக்காக அப்படின்னா, முதல்ல இது 100 கோடியாக இருந்தது 2 years பேக். இட் வில் பி அன் 100 crore. நவ் 50 crore. 1 or 2 yearsல பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அன் 5 crore. அகெயின் ஜீரோ லிமிட். நம்ம இண்டிவிஜுவலுக்கு நார்மல் காமன் பர்சனுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட். எப்படி வந்து இப்போ ஐடிக்கு மானிட்டர் சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இட் வில் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட். நெக்ஸ்ட் தென் கிளிக். ஓகே, again they are monitored with other exemption datas. 2000 TDS இன்கம் டேக்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணாங்க. லேண்டுக்கு
ஃபார் மானிட்டரிங் பர்பஸ், கேஷுக்கு ஃபார் மானிட்டரிங் பர்பஸ், அதிலிருந்து ரெவன்யூங்கிற நேச்சரே கிடையாது. அதே மாதிரி கூட்ஸ் சேல் பண்ணால், நான் ஒருத்தர் நான் 50 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இன்னொருத்தருக்கு கூட்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, வாங்குறவரோ அல்லது விற்கிறவரோ, ஒருத்தர்கிட்ட நான் ஒரு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே கூட்ஸ் வாங்குறனாலும் நான் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும், நான் ஒருத்தருக்கு 50 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே கூட்ஸ் விற்கிறனாலும் நான் டிடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதையும் ஒன்லி ஃபார் மானிட்டரிங் பர்பஸ் மட்டும் 0.5% they are deducted. Ease of business, lot of கொஞ்சம் பின்னாடி ease of business, lot of reforms is there. புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம், 1 கோடிக்கு கீழே அல்லது 50 லட்சத்துக்கு கீழே இன் கேஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல்லாம் நீங்கள் புக்கே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் இன்கம் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்கள், 8% இன்கம் காமிங்க, உங்களோட ஐடி முடிச்சுக்குங்க. தட்ஸ் ஆல். திஸ் ஆல் ரிஃபார்ம்ஸ். என் நம்பர் ஆஃப் செக்ஷன் இருக்குது, 44 ADA ஃபார் ப்ரொஃபஷனல், 8 AA புக்ஸ் நாட் மெயின்டைன்டு. பேன் இஸ் த கீ, மெயின் பேன் இஸ் த மெயின் கீ. பேனில் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது, டூப்ளிகேஷன், அதையும் நல்லிஃபை பண்ணிட்டாங்க. இப்போ 0% ஆஃப் டூப்ளிகேஷன். ஒரு பர்சன் ஒரு பேனுக்கு மேலே வச்சுருந்தா 10,000 ரூபா பெனால்ட்டி. யூனோ, ஃபஸ்ட் பேன் ஒன்லி இஸ் த வேலிட் பேன், சப்சிக்வெண்ட் பேன் இஸ் த இன்வேலிட் பேன். அதில் ஃபைல் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்றைக்கி பேன் அப்போ ஃபைல் பண்ணியிருப்பேன், நம்பர் அலாட் ஆகிருக்கும், வீட்டுக்கு வந்திருக்காது நம்பர். நான் 10 நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்து இன்னொரு பக்கம் போய் இன்னொரு பேன் அப்ளை பண்ணுவேன், 2வது பேன் எனக்கு வந்துடும். நான் 2வது பேனை வச்சு 20 வருஷமாக ஐடி ஃபைல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டேட்டா பேஸில் 2 பேன் எனக்கு இருக்கும். இன்கம் டேக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட் பேன் மட்டும்தான் உனக்கு வேலிடு, 2வது பேனு அவுட்டு. ஸோ நீ 2வது பேனில் 20 வருஷமாக ஃபைல் பண்ண ஐடியும் இன்வேலிட். அதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்து அதை ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு 2 இயர்ஸ் பேக்கு. ஓகே, நோ இஷ்யூ, இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் ஓகே. இனிமேல் எடுத்தீங்கன்னா 10,000 ரூபா ஃபைன். 2வது பேன் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா 10,000 ரூபா ஃபைன் போட்டுருவோம். ஈவன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜ்லேயும் உங்களுக்கு 10,000 ரூபா வந்துடும். கெட் ரெடி. தென் அபாலிஷ்டு ஆக்ட். இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெர்ஜ் பண்ண ஆக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெல்த் டேக்ஸ், கிஃப்ட்டு, கேபிட்டல் கெயின், ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் டேக்ஸ், திஸ் ஆல் எல்லாத்தையும் இன்கம் டேக்ஸ் கூடவே ரிஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. முதல்ல ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட்லாம் இருந்தது. வெல்த் டேக்ஸுங்கிறது, நான் 1 கோடிக்கு மேலே அசட் வச்சுருந்தேன்னா வருஷம் ஒருக்கா 1% டேக்ஸ் கட்டணும். என்னோட நெட் ஒர்த்து, என்னோட அசட் எவ்வளவு, லைபிலிட்டி எவ்வளோன்னு போட்டு பேலன்ஸ் நெட் ஒர்த் எடுத்து நான் என்னோட வெல்த்துக்கு டேக்ஸ் கட்டிகிட்டு இருந்தேன், இன்கம் டேக்ஸ் இல்லாமல். ஸோ நவ் தட் அபாலிஷ்டு. கிஃப்ட் டேக்ஸ், நான் 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஒருத்தருக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தேன்னா டேக்ஸ் கட்டணும். இப்போது மெர்ஜ்டு வித் இன்கம் டேக்ஸ். இன்கம் டேக்ஸில் நன் அதர் தென் ரிலேட்டிவ்க்கு கொடுத்தா டேக்ஸ் வந்துடும். எகெயின் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ். நவ் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, ஒன் ஆஃப் த ஹெட்டு, 3rd ஹெட்டு கேபிட்டல் கெயின், இட் வில் பி கேபிட்டல் கெயின், கோ டு கேபிட்டல் கெயின். எகெயின் ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் டேக்ஸ். நான் கம்பெனியில் இருக்கேன், கம்பெனியோட காரை தான் வீட்டுக்கு வருவேன், கம்பெனிக்கும் போவேன், என்னோடய பர்சனல் கல்யாணத்துக்கு கட்சிக்கு போகிறதுக்கும் நான் என்னோடய காரை யூஸ் பண்ணிக்குவேன். கம்பெனியோட கார் எம்ப்ளாய்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணால் கம்பெனி டேக்ஸ் பே பண்ணணும். ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் டேக்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது. தட்ஸ் ஆல்சோ அபாலிஷ்டு அண்ட் மெர்ஜ்டு வித் இன்கம் டேக்ஸ். அகெயின் go to, this is the revenue, income tax revenue for year wise, last 10 years in crores, almost it will be reached high end of last year. Due to COVID, it will be little lesser compared to the earlier years. COVID இருந்ததுனால கொஞ்சம் குறைஞ்சது. Now it will be an 14 lakhs crore direct tax. Again go to indirect tax regime. For time constraint I will be little faster. Then நார்மலாக நம்மளுக்கு தெரியும் n number of factor இருந்தது. சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் பர்பஸ், சர்வீஸ் ஃபார் சர்வீஸ் பர்பஸ், ஸ்டேட் லெவல் வேட்டு, அதர் ஆக்டரி, இது எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ்னு மாற்றினாங்க. மேஜர் பெனிஃபிட் என்னது? வாட் இஸ் த மேஜர் பெனிஃபிட்? 2 திங்ஸ். ஒன்று, 1 டேக்ஸ் ஃபார் 1 நேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மொபைல் ஃபோனை நான் தமிழ்நாட்டில் வாங்கினாலும் அதுதான், பாண்டிச்சேரியில் வாங்கினாலும் அதுதான், மும்பையில் வாங்கினாலும் அதுதான், மேபி குஜராத்தில் வாங்கினாலும் அதே டேக்ஸ் ரேட்டு தான். A rate is fixed for all the goods. இது ஆல்ரெடி இருந்த சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆக்டில் இருந்த அதே ஆக்ட் தான் அப்படியே ரிஃபார்ம் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. தென் செகண்ட் ஒன் மேஜர் ரிஃபார்ம் பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்வீசஸ் ஆல்சோ டேக்கன் as பெனிஃபிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் பிஸ்னஸ் மேன், நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நான் எதற்கான டேக்ஸ் கட்டுவேன் அப்படின்னா, நான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ரிலேட்டடான டேக்ஸும் கட்டுவேன், சர்வீஸுக்கு ரிலேட்டடான டேக்ஸும் கட்டுவேன். அந்த சர்வீஸுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற டேக்ஸை நான் யூஸ் பண்ண முடியாது, அது எனக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சராக போயிட்டு இருந்தது.
ஒரு செக்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அப்படிங்கிற செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் 40% இருக்கும், 60% லேபர் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும். நான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் 10 கோடின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 கோடி ரூபாய்க்கு கம்பெனி டேக்ஸ் கட்டி வாங்கிடுவேன் கூட்ஸு, 4 கோடிக்கு ஒரு 20 லட்சம் டேக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. என்னோட 4 கோடிக்கு வாங்கினதை நான் 5 கோடிக்கு விற்கிறேன்னா நான் 25 லட்சத்துக்கு டேக்ஸ் கட்டணும். ஸோ 5 லட்சம் என் கையிலேருந்து டேக்ஸ் கட்டிகிட்டு இருந்தேன். இந்த 60 லட்சம் ரூபாய்க்கு கட்டுற டேக்ஸு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் ஒரு 30 லட்சம் டேக்ஸ் கட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 6 கோடிக்கு அந்த டேக்ஸு எனக்கு யூஸ்லெஸ்ஸாக இருந்தது பிஃபோர் ஜிஎஸ்டி. அந்த 30 லட்ச ரூபா டேக்ஸ் எனக்கு யூஸ்லெஸ். கூட்ஸுக்கு 4 கோடிக்கு 20 லட்சம், சர்வீஸுக்கு 6 கோடிக்கு 30 லட்சம், மொத்தம் 50 லட்சம் டேக்ஸ் கட்டியிருந்தேன். நான் யூஸ் பண்ணினது 20 லட்சம் தான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு 5 லட்ச ரூபா டேக்ஸ் கட்டினேன். இது வந்து பழைய ரெஜிமில். இப்போது என்னோடய டோட்டல் 50 லட்சத்தையும் நான் இன்புட்டாக எடுத்துக்கலாம். நான் டோட்டல் அவுட்புட்டில் என்னோடய டோட்டல் அந்த கூட்ஸுக்கு ஒரு 20 லட்சத்துக்கு கட்டுறத 25 லட்சத்தையும் நான் அதில் கழிச்சிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த சர்வீஸ் டேக்ஸில் இருக்கிற டேக்ஸையும் நான் என்னோட லைபிலிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபுல்லி யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் ஆல். தேர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ரெண்டு விதமாக ஆக்டில் இருந்தது. ஒரு ஃபினான்ஸ் ஆக்டில் சர்வீஸுங்கிறத தனியாக இன்புட் எடுத்தாங்க, தனியாக கொண்டு போனாங்க. கூட்ஸுக்கு தனியாக சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் தனியாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாங்க. இந்த ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணி இப்போ கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் தேர் இஸ் நோ டேர்ம் அட் ஆல். ஒன்லி டேர்ம் இஸ் த கால் சப்ளை. அது கூட்ஸை பற்றி கவலை இல்லை, சர்வீஸை பற்றி கவலை இல்லை. த டேர்ம் இஸ் கால் சப்ளை. ஒருத்தர் ரிசீவ் பண்ணானா சப்ளை ரிசீவ் பண்ணுறான்னா சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களா, இவ்வளோ தான் விஷயம். ஆல் ஓவர் த இந்தியா இட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கேருந்து எங்களோட கேஸ் மும்பைக்கு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு போனாலும் அங்கே இருக்கிற ஆக்ட் ஒன்று தான். முதல்ல இருக்கிற பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் என்னென்னா டிஎன் வேட் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளாவுக்கு போனீங்கன்னா கேஎல் வேட் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கும். இங்கே இருக்கிற ப்ரொவிஷனுக்கும் அங்கே இருக்கிற ப்ரொவிஷனுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. நான் ஒரு ஆக்டை பூரா படிச்சுட்டு ஒரு கேஸுக்கு அப்பியர் ஆகணும்னா இட் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். கேரளாவில் ஒரு கேஸுக்கு ஒரு நாளைக்கு போய் ஒரு அப்பியர் ஆகிறதுக்கு நான் ஆக்டை பூரா படிக்க வேண்டியது இருந்தது. இஸ் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இஸ் தேர். யோசிச்சு பாருங்கள், நான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கேன், தமிழ்நாடு ஆக்டை படிக்கிறது நியாயம். பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளாவும் கர்நாடகாவும் மேபி எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் கேஸ் வருதோ அந்த ஆக்டையும் நாங்கள் படிக்க வேண்டியது இருந்தது. நவ் இட் வில் பி நல்லிஃபைடு. ஒரே ஆக்டு, ஒரே செக்ஷன், ஒரே ரூல்ஸ். தென் கம் டு ஜிஎஸ்டி. திட் இஸ் ஜிஎஸ்டியில் 3 விதமான ஆக்ட் இருக்கும். ஒன்று வந்து இன்டகிரேட்டட் ஆக்டு, இன்னொன்று சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸு, தென் இன்னொன்று அதர் ஸ்டேட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். இதில் ஹையர் அத்தாரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் தான். அவங்களோட ஆல் ஆக்டு ரூல்ஸ் ஆர் டீம்டு அப்ளிகபிள் டு எஸ்ஜிஎஸ்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட டிரான்சாக்ஷனை நான் ஒரு சப்ளை பண்ணுறேன், நான் இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே விற்றுக்கிறேன்னா நான் அந்த டேக்ஸ் ரேட்டை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய கூட்ஸ் டேக்ஸ் வந்து 12%ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கூட்ஸுக்கு ரேட்டு வந்து 12%. ஒன் டேக்ஸ் ஒன் நேஷன் பார்த்துட்டுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குகிறேன், மொபைல் ஃபோனுக்கு 12% டேக்ஸு. நான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பர்சனுக்கும் விற்கிறேன், கர்நாடகாவில் இருக்கிற பர்சனுக்கும் விற்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பர்சனுக்கு விற்றா சென்ட்ரல் கூட்ஸில் 6%, ஸ்டேட் கூட்ஸுக்கும் 6%. இதில் ரெவன்யூ பிரிச்சிருக்காங்க, பாதி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பாதி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும். அகெயின் நான் வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கிறதுக்கு விற்கிறேன்னா ஐஜிஎஸ்டி இன்டகிரேட்டட், ஒரு ஸ்டேட்டை கிராஸ் பண்ணி ஃப்ரான்ச்சியரை தாண்டுது அப்படின்னா ஐஜிஎஸ்டி 12% சார்ஜ் பண்ணிடுவேன். அந்த 12% ஸ்டேட்டுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருவாங்க. தே ஹேவ் காம்பன்சேஷன். இப்போ ஒன்லி கண்ட்ரோல்டு வித் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். இதில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் ப்ளஸ்ஸு. ஏன்னா ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாக இவ்வளோ வருமானம், பங்கு இவ்வளவு. இந்த நார்தர்ன் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும். அண்ட் அதர் தென் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாடு, இந்த 4 ஸ்டேட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவோம். மற்றதெல்லாம் கன்சம்ஷன் ஸ்டேட்ஸு. கன்சம்ஷன் ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்ககிட்ட டேக்ஸ் வருமானம் அவ்வளோவா இருக்காது. இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாமே இந்தியா ஃபுல்லாக சேர்ந்து ஒரு வருமானம், பங்கு இவ்வளவுன்ட்டு அவங்களுக்கான ஷேர் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. தட் மீன்ஸ் எஸ்ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் அந்த ஐஜிஎஸ்டி டிரான்சாக்ஷனுக்கு அந்த பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு குறைஞ்சிருச்சு. அதனால தான் ஜிஎஸ்டி வந்தப்போ ஆப்போசிட் பண்ணாங்க. இல்லை நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம், எங்களுக்கு வருமானம் குறையும்ட்டு. அதுக்கு பதிலாக அவங்க காம்பன்சேஷனை சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க. 10% தட் வில் இன்க்ரீஸ்ட் இன் நெக்ஸ்ட்டு 10 இயர்ஸ்ன்ட்டாங்க. 10 இயர்ஸுக்கு நீ 10% சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க அங்கேருந்து. ஸோ தட் லைக் லெட் தே ஆர் காம்பன்சேட்டட். தென் ஓகே கண்ணே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இதில் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இருக்குது. நார்மலாக யார் டேக்ஸ் கட்டணும்னா பொருள் விற்கிறவங்க டேக்ஸ் கட்டுவாங்க. ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்
பொருள் வாங்குறவங்க கட்டுவாங்க, அல்லது சர்வீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறவங்க, சப்ளையை ரிசீவ் பண்ணுறவங்க கட்டிக்குவாங்க. எக்ஸாம்பிள், லாரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி சர்வீஸ். நான் கூட்ஸ் வாங்குவேன், ஒருத்தர் கூட்ஸ் விற்பார், லாரிக்காரருக்கு பே பண்ணணும், நான் பே பண்ணுவேன். அப்போ நான் தான் சப்ளை ரிசிபியன். டேக்ஸ் வந்து லாரிக்காரர் கட்டணும் இல்லைங்களா, லாரிக்காரர் தானே சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு. பட் இங்கே ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இடத்துல ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்னு ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் ஜிஎஸ்டியில் இருக்குது. தட்ஸ் ஆல்சோ இன் ட்ரெண்ட். ஏன்னா அவங்கள மானிட்டர் பண்ண முடியாது. லாரிக்காரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஈரோட்டில் கிளம்பி நாமக்கல் கொண்டாந்து இறக்கிட்டு அடுத்து அதே 11 மணிக்கு நாமக்கல்லேருந்து கரூர் போவார், கரூர்லேருந்து பழையபடி திருச்சி போவார். அவரை மானிட்டர் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால பர்சன் ஹூ ரிசீவ் த சப்ளைஸ், யார் வந்து சப்ளை ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு லெவி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தேர் ஹேவிங் சம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம். தட் இஸ் த டிஃபரெண்ட் ஒன். தட் இஸ் பேசிக் கான்செப்டை வச்சுக்கோங்க. யா, 2 different head of income. In a tax rate is common for all, but சார்ஜபிலிட்டி 2 விதமாக இருக்குது. ஒன்று வந்து B2B, நான் வந்து இன்னொரு பிஸ்னஸ்காரருக்கு பண்ணால் நான் தனியாக ஸ்பெஷல் டிரான்சாக்ஷனாக பண்ணணும், அவங்களோட ஜிஎஸ்டி நம்பரை வாங்கி தான் நான் ஃபைல் பண்ணணும், அந்த டேக்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணணும்னா. இன்னொன்று B2C, காமனாக நான் போய் வாங்குகிற பொருள் பில் மட்டும் இருக்கும், யாருக்கு கொடுத்தா என்னங்கிறது தேவையில்லை. கேஷ் பில் நார்மலாக ரீட்டைல் கேஷ் பில்னு சொல்லுவோம், அதுக்கெல்லாம் செப்பரேட் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி we already discussed a lot. Next one, Kane. Yeah, this is the overall revenue. This is in last 5 years only they are 6 years only they are disclosed up to 16 lakhs crore. They are in collection. Still ஒவ்வொரு மாதமும் that will be increased because of n number of suppliers in include the GST. GSTல மானிட்டரி லிமிட்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் ஆர்சி எடுக்கணும் அல்லது ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வரணும்னா 40 lakhs in case of manufacturing, in case of service 20 lakhs. 20 lakhs இருந்ததுன்னா உங்களோட ரெசிப்ட், நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆடிட்டர், என்னோட டோட்டல் ரெசிப்ட் 20 லட்சத்து கிராஸ் ஆகுதுன்னா நான் சர்வீஸ் ஹோல்டர், ஸோ நான் ஆர்சி எடுத்துக்கணும். இதே வந்து மேனுஃபேக்சராக இருந்தால் 40 லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஆர்சி வேண்டியதில்லை, அதை 40 லட்சத்தை கிராஸ் பண்ணுறப்போ நான் ஆர்சி எடுக்கணும். இந்த நான் மானிட்டரி லிமிட் ரொம்ப கம்மி. ஏர்லியர் ஆக்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸில் பார்த்தீங்கன்னா 4 கோடி 1 கோடி தாண்டுறப்போ இன்டிமேட் கொடுக்கணும். 4 கோடி வரைக்கும் எனக்கு எஸ்எஸ்ஐ எக்ஸம்ஷன் இருந்தது. 4 கோடி ரூபா வரைக்கும் நான் ஆர்சி எடுக்க மாட்டேன். பட் அதை ஒரு 0வை கட் பண்ணிவிட்டு 40 லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஆர்சி எடுக்க மாட்டேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் தேர் ஃப்ளோ உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறையா. தட் இஸ் த மேஜர் ரிஃபார்ம்ஸ். சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். ஐ நோ ஒரு சில இடத்துல நான் ஐ வில் ரஷ் அப் பிகாஸ் ஆஃப் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின். தெர் இஸ் any question put up before me? Any questions? நான் முடிக்கலப்பா. ஓகே, தேங்க்யூ. I know this is the very vast concept. I know very well about it. Once again, I heartfelt thanks to management and Magesh sir and also all the department HODs for giving this wonderful opportunity to me. Thank you lot. Thank you, sir, for an inflation message about the reformation of taxation, including income tax. We cast cheese by our cheap inflation of taxation. Now I request only our KSR college students move for the lunch and return back for the afternoon section at 1:50 p.m. sharply. The other